Whatever you want to purchase, you can purchase it from the market. But the people, those who are sitting on the dais, are in front of the dais. Everybody in this world at this juncture, what is the need of the hour is, everybody want to live peacefully. But unfortunately, the word peace is not available in the market, which we cannot purchase it from either from the teachers or with the money. Then how to get the peace? This is a basic question which is there in the minds of the young generation. What exactly is the meaning of the peace and how we will get the peace? This is the question. Everywhere in our day-to-day life, since morning to evening, we are asking the same question. Generally, political leaders are trying to get the meaning of this word peace. But unfortunately, no one in this earth or no one on this earth is define the peace as what exactly it means. Why I am saying this word is, so everybody is suffering with some or other issues. Maybe the students will think about their teachers. They want to have the good marks, good rank. They want to get up early in the morning. Otherwise the parents will scold. If you go to exams, you want to have the good marks. Like this, in each and every moment, 24/7, our mind is running one after the other. The questions are coming into the young minds. What exactly we need is peace. Some of the students just before my speech have demonstrated from Ramayana, Mahabharata to different wars on the earth, and the small kids came and asked that we need our planet as peacefully as it was earlier. But I don't think this in this generation or in this world, the world where we are moving with AI and other technologies, this technology sometimes it may give pressure which will come down, but we cannot get the peace from the latest technology. So what we have to do is, we should go back to our Indian heritage and culture, where our rishis, munis, they used to go for tapasya for years and they used to get the peace in their minds. But unfortunately, today we cannot purchase the peace, so we have to practice the peace from our old Indian heritage and culture. Towards this move, the management of the Delhi Public School, Hyderabad, has started an initiation to strengthen the word the peace from the small kids' brain to the Prime Minister's office. So the moment you have started the word peace, it is not so easy to maintain the peace and harmony in this world. So I request the management of the DPS and as well as the students, those who are participating in the movement of the peace, to try to contribute in one or the other way, and you also try to make yourself peacefully to live on this earth. I thank you and congratulate the initiative that has been started by DPS management and more particularly Mr. Malka Kumare Garu on starting such an initiation which is the need of the hour, and our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is also trying to give the peace to the world, but unfortunately there are certain presidents who are not in a mood to have the peace in this world. We pray the God that those presidents, those who are creating always the troubles and making the world to be disturbed, the God should give them a strength to keep this world in a peace and harmony. Thank you one and all. Thank you for giving me this opportunity. Please wait. Before we go on the entire water river, can the sound of that resonate, please? Come on. The students are requested to stretch their right hand forward and repeat the pledge. I stand against protect nature and value every life. Parliament, other spiritual leaders, the teaching staff and the dear students. First of all, let me congratulate the management and the teachers of the school for organizing such a beautiful program to motivate the students and their parents to work for the peace. Today, peace is essential for entire world. We are seeing wars among different countries. We are seeing destruction. We are seeing killing of innocent people in various parts of the world. India has always been a peace-loving country and we love peace. After Hiroshima and Nagasaki,
atomic blast, when the nuclear war is now threat to the entire world, the countries should come together and work out for a better earth, better world and better living for the entire populations. Unfortunately, this particular thought is not there in the leaders who are ruling particular countries. Now this is the beginning where the young minds will always think of peace. Peace at home, peace with friends, peace at school, peace in the world. And to achieve that peace, you must start from here. From the schools, the peace effort starts. The wars are not the solution, but peace can always be solution for any problem. So I think this small beginning by Delhi Public School will reach a long way, and definitely it will also become a movement in the country and also in the world for striving for the peace in the entire universe. I wish again you all all the best to you, and also congratulate you for participating in this beautiful program. I once again thank the management for arranging and organizing such a thoughtful and not only provoking but also meaningful program. Thank you and thank you very much. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని దాదాపు 8,000 మంది విద్యార్థులతోని ప్రపంచంలో శాంతి ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక విషయాన్ని ప్రపంచానికి ఈరోజు తెలిసేలాగా 8,000 మంది విద్యార్థులు ఒక ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆచారంలోనే మిగతా స్కూల్స్ నుంచి కూడా దాదాపు 1,00,000 పోస్ట్ కార్డులు కూడా ప్రధానమంత్రి గారికి ప్రపంచ ఒక శాంతికి ప్రయత్నం చేయమని చెప్పేసి కూడా ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క చిన్న కార్యక్రమము ఒక స్కూల్లో అయినప్పటికీ కూడా ప్రపంచానికి ఒక పెద్ద సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు. ప్రపంచంలో ఈరోజు యుద్ధ వాతావరణం ఉన్న సమయంలో కొన్ని దేశాలు కానీ అనేక నెలలుగా యుద్ధాల్లో ఉండి అమాయకులు చనిపోవడము, ఎంత ఆస్తి నష్టము, ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని ద్వారా ఈ యుద్ధాల ద్వారా అశాంతితోని ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా తహతహలాడుతూ ఉంటే ఈ సమయంలో ఒక శాంతి కావాలని రెండు మూడు నెలలుగా సింగరేణిలో అతలాకుతలం అవుతున్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. సింగరేణిలో జరుగుతున్నటువంటి వరుస కుంభకోణాలతోటి సింగరేణి ప్రాంతం అంతా కూడా, సింగరేణి యాజమాన్యం కానీ కార్మిక వర్గం కానీ ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా అసలు సింగరేణిలో ఏం జరుగుతుందని ఒక చర్చ జరుగుతున్నటువంటి తరుణంలో అదేవిధంగా మా నాయకులు హరీష్ రావు గారు సింగరేణికి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలను వెలికి తీసి కళ్ళ ముందట మరి ఉంచి దాదాపు ఇప్పటికి 4 సమావేశాలలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా సింగరేణి సంస్థలో జరిగినటువంటి అనేక అవినీతి కుంభకోణాల గురించి ఈరోజు తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతుంది. అంటే ఇన్ని రోజుల తర్వాత, అంటే దాదాపు 2 నెలల తర్వాత ఈరోజు స్పందించడం జరిగింది. అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు నోరు విప్పట్లేదు అని అంటే వాళ్ళ దగ్గర సరైన సమాధానం లేదు. నిజంగా సరైన సమాధానమే ఉంటే ఇప్పటికి ఎప్పుడో ఒంటికాల మీద లేచి వచ్చేటోళ్ళు. మరి ఇలా ఆ స్పందించినటువంటి తీరు చూస్తే కూడా విషయానికి సంబంధం లేకుండా ఏవేవో మాటలు మాట్లాడడం జరిగింది. వాస్తవంగా సింగరేణి సంస్థలో ఏం జరుగుతుంది? ఒకనాడు సింగరేణి సంస్థ దాదాపు 6-7 జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి సింగరేణి బొగ్గు నిక్షేపాలను వెలికి తీయడంలో 137 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగినటువంటి ఈ సంస్థ ఈ ప్రాంతాలలో అనేక వేల, దాదాపు ఒకప్పుడు 1,21,000 మంది కార్మికులు పనిచేసినటువంటి సంస్థ, ఎన్నో కుటుంబాలకు జీవితాన్ని ఇచ్చినటువంటి సంస్థ, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక ఆర్థిక వనరుగా ఆదరువుగా ఉన్నటువంటి
కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయినటువంటి సింగరేణి ఒకవైపు తల్లడిల్లుతుంటే ప్రభుత్వం యొక్క స్పందన, ప్రభుత్వ పెద్దలే ఇందులో ప్రత్యక్షంగా ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు పట్టి లేదని మనం అనుకోవచ్చు. ఏం జరుగుతుంది సింగరేణిలో? ఇలా ఈ సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ అనేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఓబీ టెండర్లలో వాళ్ళ అనుయులకు, వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులకు, కాంట్రాక్టులకు, కమిషన్లకు కక్కుర్తి పడి అలా వేల కోట్ల రూపాయలు మరి నష్టం చేసేటువంటి అనేక ఈ టెండర్లను పిలవడం జరిగింది. ఇవి డేట్లతో సహా ప్రత్యక్షంగా ఎంతెంత మైనస్ పోయినాయి, ఎంతెంత ప్లస్ పోయినాయి, గతంలో ఎట్లుండే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేటువంటిది కళ్ళకు కట్టినట్టుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వంలో తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికి 4 సదస్సులలో అనేక విషయాలు హరీష్ రావు గారితో పాటు సింగరేణి ప్రాంత నాయకులందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ప్రత్యక్షంగా మనకు అనేక సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హయాంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో సింగరేణి సంస్థను మరింత గొప్పగా అభివృద్ధి చేయాలని, అందులో ఉన్నటువంటి శ్రమను తగ్గించాలని, అందులో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులకు మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని, అదేవిధంగా ఉత్పత్తిని పెంచాలని సంస్థ మనుగడ కోసం అనేక విధాలుగా పనిచేసినటువంటి చరిత్ర గత ప్రభుత్వ చరిత్ర కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఈ సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ అనేటువంటి నిబంధనను తీసుకువచ్చి గతంలో ఎప్పుడు లేనటువంటి నిబంధన పెట్టి మరి 20 ఫిబ్రవరి 2024 600 కోట్లకు సంబంధించినటువంటి OCP3 మైన్ టెండర్ను పిలిచిండ్రు. ఈ కొత్త సైట్ సర్టిఫికెట్ విధానం పెట్టడం వల్ల ఈ 600 కోట్ల రూపాయల టెండర్లో మరి మైనస్ టెండర్గా పిలవడం జరిగింది. ఏకపక్షంగా మరి 22% కాంట్రాక్టర్లకు ఆ రోజు ప్లస్ టెండర్ అంటే ప్లస్ టెండర్గా మనం మా ప్రభుత్వ హయాంలో 22% ప్లస్ టెండర్ కోడ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మే 10, 2025 కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే అధికారంలోకి వచ్చిందో ఇక అప్పటి నుంచి ఈ సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ అనే నిబంధన తీసుకొచ్చిన తర్వాత పిలిచినటువంటి ప్రతి టెండర్లో కూడా మరి మైనస్ టెండరే, ఆ ప్లస్ టెండర్లే కోడ్ చేయబడ్డాయి. ఉదాహరణకు మొట్టమొదటి టెండర్ ఇది స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి బావమరిది అయినటువంటి సృజన్ రెడ్డికి చెందినటువంటి సోదా కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి కంపెనీకి ఏకమొత్తంగా 13% మరి మైనస్ టెండర్కు పోవడం జరిగింది, ప్లస్ టెండర్కు పోవడం జరిగింది. దీని ద్వారా దాదాపు 300 కోట్ల రూపాయలు సింగరేణి సంస్థకు ప్రత్యక్షంగా నష్టం జరిగింది అనేటువంటిది మన కళ్ళకు కనబడుతున్నటువంటి నిజం. అదేవిధంగా ఈ సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ వచ్చిన తర్వాత అసలు ఈ కొత్త నిబంధన ఏంది, అసలు ఈ టెండర్లలో ఏం జరుగుతుందని వెంటనే స్పందించినటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ, తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మిక సంఘం మరి ఈ నైని బొగ్గు బ్లాకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఆ రోజు దీనికి వ్యతిరేకంగా గట్టిగా పోరాడడం వల్ల మరి దాన్ని ఆ నైని బొగ్గు బ్లాక్ను రద్దు చేయడం జరిగింది. అదే క్రమంలో జరిగినటువంటి 9 టెండర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో నైని బొగ్గు బ్లాక్ను రద్దు చేసినటువంటి విధానంతో ఈ 9 టెండర్లు ఏవైతే మరి ఇలా ప్లస్ టెండర్లు ఏవైతే అయినాయో వాటిని కూడా ఎందుకు రద్దు చేయలేదని మేము ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఈరోజు మాట్లాడినటువంటి బట్టి విక్రమార్క గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు స్ట్రేట్గా సమాధానం చెప్పవలసి ఉంది. నైని బ్లాక్ టెండర్ను ఎందుకు రద్దు చేసిండ్రు? ఇదే సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం జరిగిన తర్వాత, వ్యతిరేకం వచ్చిన తర్వాత మిగిలిన 9 టెండర్లను మీరు ఎందుకు రద్దు చేయలేదు? అదేవిధంగా శ్రీరాంపూర్ OC2లో 600కు సంబంధించినటువంటి ఓబీ టెండర్లు 22/10/2025
మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ టెండర్ వేయబడ్డది. ఇది 10%కు మరి మైనస్కి వెళ్ళింది, ప్లస్కి వెళ్ళింది. అదేవిధంగా ఓన్లీ ఓబీ టెండర్లనే కాకుండా సోలార్ టెండర్లలో కుంభకోణం, అదేవిధంగా అక్కడ వాడేటువంటి డెటోనేటర్లలో కుంభకోణం, రకరకాల పద్ధతులలో సింగరేణి సంస్థను సర్వనాశనం చేసేటువంటి ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వరుసగా జరుగుతూనే ఉన్నది. మరి ఈ సోలార్ పవర్ టెండర్లలో ప్రభుత్వం ఘోరంగా అవినీతికి పాల్పడ్డదనడంలో ప్రత్యక్షంగా సాక్ష్యం ఉన్నది. ఇక్కడ మనకు జనరల్గా ప్రైవేట్ రంగంలో కావచ్చు, ప్రభుత్వ రంగంలో కావచ్చు, ఒక సోలార్ మెగావాట్కి 3,50,00,000 హయ్యెస్ట్ రేంజ్లో మనం కోడ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇది చూస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ సింగరేణిలో భూమి ఇవన్నీ కూడా ఉచితంగా వచ్చినప్పటికీ కూడా మరి ఏకంగా 1 మెగావాట్కు 7 కోట్ల రూపాయలను కట్టబెట్టినటువంటిది ఇలా మనకు ప్రత్యక్షంగా కళ్ళకు కనబడినట్టు కనబడుతుంది. అదేవిధంగా దీని ద్వారా ఒక్కొక్క మెగావాట్కు 4 కోట్ల రూపాయల నష్టం సింగరేణి సంస్థకు మొత్తంగా 280 కోట్ల రూపాయలు నష్టం జరిగినట్టుగా మన కళ్ళకు కనబడతా ఉంది. అదేవిధంగా ఇంకొక టెండర్ 107 మెగావాట్ల సోలార్ ప్లాంట్ టెండర్లో కూడా అనేక కుట్రలు చేసి ఒక్కొక్క టెండర్కు అందులో కూడా 5.4 కోట్లు కోడ్ చేసి దీంట్లో కూడా దాదాపు 200 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణానికి పాల్పడ్డట్టుగా మనకు ప్రత్యక్షంగా కనబడుతున్నది. ఈ 2 ప్లాంట్లు ఏవైతే 67 మెగావాట్లు ఒకటి, 107 మెగావాట్లు ఒకటి, మరి మొత్తంగా 480 కోట్లు అదనంగా కాంట్రాక్టర్లకు కట్టబెట్టి ఈ సోలార్ పవర్ కుంభకోణంలో అనేక మంది, అంటే ప్రత్యక్షంగా ప్రభుత్వం యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల వాళ్ళు ఏ కాంట్రాక్టర్కి అయితే ఈ కాంట్రాక్ట్ కట్టబెట్టాలో ఎంత వాళ్లకు మరి రావాల్సినటువంటి లావాదేవీలు రావాలనో వాటన్నిటిని చూసుకున్న తర్వాతనే ఈ ఏదైతే సోలార్ పవర్ టెండర్స్లో కూడా విపరీతమైనటువంటి స్కామ్ చేయడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో పవర్ ఉత్పత్తి పెంచాలి, ఇటు రైతాంగానికి కావచ్చు, పరిశ్రమలకు కావచ్చు, ఇంట్లో వాడుకోవడానికి కావచ్చు, సరైనటువంటి మరి పవర్ సప్లై ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు మంచిర్యాల జిల్లాలోని జైపూర్ ఆ ప్రాంతంలో 600 మెగావాట్ల పవర్ ప్లాంట్ను మనం నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది. అది నిజంగా కూడా ఆ రోజు బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది. వీళ్ళు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళొక 800 మెగావాట్లకి మరి వాళ్ళు ప్రపోజల్ తీసుకువచ్చి దానికి దాదాపుగా 800 కోట్ల రూపాయలు 8,000 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఆ టెండర్లు పిలిచి మరి ఇలా దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కానీ తర్వాత పీపీఏ కానీ లేకపోవడం వల్ల, బ్యాంకులు అప్పులు ఇవ్వకపోవడం వల్ల, గతంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి సోలార్ పవర్ కొనుగోలు చేయకపోవడం వల్ల ఇక్కడ వేలాది కోట్ల రూపాయల నష్టం సింగరేణి సంస్థకు వాటిల్లడం, సింగరేణి సంస్థతో పాటు సింగరేణి సంస్థలో పనిచేసినటువంటి మరి కార్మికుల యొక్క స్థితిగతులు కూడా ఇవాళ దీనమైనటువంటి పరిస్థితికి చేరడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా రాజస్థాన్ ప్రభుత్వంతో కూడా ఒక జాయింట్ వెంచర్ చేసుకున్నది మన ప్రభుత్వం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 76-24 నిష్పత్తితోటి ఆ రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం భూమి ఇచ్చేటట్టు, వీళ్ళు సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ పెట్టేటట్టు 1400 మెగావాట్ల సోలార్ ప్లాంట్ను అక్కడ పెట్టాలని తీసుకోవడం జరిగింది. అరే ఇది రాజస్థాన్ బార్డర్, ఆ జైసల్మేర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ బార్డర్. ఈ పాకిస్తాన్ బార్డర్లో సోలార్ ప్లాంట్ పెట్టాల్సిన అవసరమేమొచ్చింది? ఇక్కడనేమో ఎన్టీపీసీలో తెలంగాణ ప్రాజెక్ట్, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు మరి ఆ అగ్రిమెంట్లో ఉన్నటువంటి విధానంతో రామగుండంలో 4000 మెగావాట్ల పవర్ ప్లాంట్ను
నిర్మాణం చేసి అందులో ఒక ఫేజ్ కంప్లీట్ చేసి ఇలా 1600 మెగావాట్ల పవర్ అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటికీ ఎన్టీపీసీ వాళ్ళు ఇదే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరి ఇక్కడ పవర్ 1600 మెగావాట్ల పవర్ అందుబాటులో ఉంది, మీరు వాడుకోండి అని చెప్పి లేఖ రాసినప్పటికీ కూడా దాన్ని నిరాకరించి మరి సింగరేణి సంస్థ ద్వారా కేవలం కమిషన్ల కోసమే వాళ్ళు డబ్బులు దండుకోవడం కోసమే ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా మరి అలా రాజస్థాన్లో ఎందుకు పెట్టవలసి వచ్చింది. అదేవిధంగా ఈ నిర్మాణం పూర్తయినటువంటి ఈ 73 కావచ్చు, అదేవిధంగా 76 కావచ్చు సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు నిర్మాణం చేసి వృధాగా ఎందుకు ఈరోజు గాలికి వదిలేసిండ్రు. దీనివల్ల ఎవరికి నష్టం, సంస్థ సర్వనాశనం కాకపోతే ఇంకేమవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ బొగ్గు నిల్వలకు సంబంధించి కూడా ఇదొక పెద్ద చర్చనీయ అంశం. ఈరోజు సింగరేణి సంస్థలో 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గు ఉన్నదని స్వయంగా సింగరేణి వెబ్సైట్లో వచ్చినటువంటి సమాచారం. నిజంగానే సింగరేణి సంస్థలో 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల కోల్ నిల్వలు ఉన్నాయా అని అంటే జనరల్గా అందరూ ఉన్నాయని అనుకుంటారు. కానీ దీనిపైన ఒక సమాచారం వచ్చి అనుమానం వచ్చి మా నాయకులు హరీష్ రావు గారు దీనిలో ఉన్న నిజమెంత అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఎక్కడ కూడా సింగరేణి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి 11 డివిజన్లో ఏ డివిజన్లో ఎంతెంత బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయో చూసినట్టయితే ఎక్కడ కూడా 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు అయితే లేవు. తప్పుడు లెక్కలు చూపించి అదేవిధంగా ఈ బొగ్గు కాని ఉత్పత్తి కాని బొగ్గు ఉత్పత్తి అయినట్టుగా లెక్కలు చూపించి దీనికి కోల్సెస్ కానీ తర్వాత డిఎంఎఫ్టి కానీ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు డివిడెంట్ ఇచ్చి కానీ అంటే 100 కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లే విధంగా మరి ఈ 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వల స్కామ్ ఏదైతే ఉందో దాదాపు దీని విలువ చూసినట్టయితే 1600 కోట్ల రూపాయల విలువ చేసేటువంటి ఈ తప్పుడు సమాచారాన్ని ఇచ్చి మరి సింగరేణి సంస్థను ఏం చేయదలుచుకున్నారు, ఎందుకోసం ఇది చేసిండ్రు, ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరి కాళ్ళు పిసుక్కుంటున్నారు తప్ప దీనికి సమాధానం చెప్పేటువంటి ధైర్యం అయితే సింగరేణి అధికారులకు కావచ్చు, ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి బాధ్యత వహిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా మరి ధైర్యం దమ్ము లేదు. ఇలా మాట్లాడిన దాని మీద కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అయితే మాట్లాడినట్టుగా ఎక్కడ కనబడలేదు. అదేవిధంగా ఈ ఎక్స్ప్లోజివ్కి సంబంధించినటువంటి విషయంలో కూడా పక్కనే ఉన్నటువంటి వెస్టర్న్ కోల్ఫీల్డ్ మహారాష్ట్రలో ఉన్నది, అక్కడికి ఇక్కడికి దాదాపు 30% వేరియేషన్ తోటి రేట్స్ కోడ్ చేసిండ్రు. ఇందులో కూడా 100 కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారినాయి. ఒక్కసారి రేట్ చూసినట్టయితే ఈ జెలటిన్ స్టిక్స్ ధర ఎంఎంటీకి 37,864 మీకు వెస్టర్న్ కోల్ఫీల్డ్లో ఉంటే సింగరేణిలో 44,467 రూపాయలు కోడ్ చేసి 300 కోట్ల రూపాయల అదనపు భారాన్ని ఇలా సింగరేణి పైన వేయడం జరిగింది. ఇది కుంభకోణం కాకపోతే ఏమంటారు దీన్ని? ఇది ఎవరి కోసం చేసినట్టు, ఎవరి కమిషన్ల కోసం చేసినట్టు, దీని వెనుక ఎవరున్నారు? నిజంగా ఎవరో చిన్న మనుషులు ఉంటే ఇది జరగదు. ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి మరి దీనిపైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ లేకపోతే ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? తర్వాత ఈ అవినీతి జరుగుతుందని కొంతమంది సిన్సియర్ ఆఫీసర్స్ పాపం జీవి రెడ్డి గారు కావచ్చు, కేవి శ్రీనివాస్ గారు కావచ్చు వ్యతిరేకిస్తే వాళ్ళని ఒకరిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఎక్కడికో పంపించడం జరిగింది. ఇంకొకరినేమో వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని పాపం ఇంటికి పంపించడం జరిగింది. ఇది సింగరేణి సంస్థలో జరుగుతున్నటువంటి మరి పరిస్థితి. అదేవిధంగా సింగరేణి సంస్థకు రావాల్సినటువంటి బకాయిలు, ఈ బకాయిలు రాకపోవడం వల్ల కూడా సింగరేణి సంస్థ అతలాకుతలం అవుతుంది. నిజంగా కూడా సింగరేణి సంస్థకు రావాల్సిన బకాయిలు ఎంత? కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ 26 నెలల్లో ఏకమొత్తంగా 19,733 కోట్ల రూపాయల బకాయి మరి ఈ 26 నెలల్లోనే వచ్చింది. అంటే దాదాపుగా గతంలో ఉన్నటువంటి 7,355 కోట్లు గతంలో ఉండే, కానీ
ఈ 26 నెలల్లో 12,377 కోట్ల రూపాయల బకాయిలు చెల్లించకపోవడం వల్ల ఇలా సింగరేణి సంస్థ అతలాకుతలం అవుతా ఉన్నది. అదేవిధంగా మొన్న హరీష్ రావు గారు చెప్పినారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఓడి పరిమితి ఏమో 3,200 కోట్లుంటే సింగరేణి సంస్థ ఓడి పరిమితి మాత్రం 4,300 కోట్లకు ఉంది. అంటే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంటే కూడా ఎక్కువ ఓడి ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో 2023-24కు సంబంధించి 24-25కు సంబంధించి సింగరేణిలో సుమారు 6,315 కోట్ల రూపాయలు లాభాలు వచ్చినాయని చెప్పేసి ప్రకటించడం జరిగింది. మరి ఈ లాభాలలో గతంలో కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు 16% నుంచి 36% వరకు లాభాల వాటా పంచి ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా పెద్దరికాల కోసం మేము కూడా 33% లాభాల వాటా ఇస్తామని కార్మికులకు చెప్పి అందులో నుంచి మరి దాదాపు 4,300 కోట్ల రూపాయలను పక్కకు పెట్టి ఇది అభివృద్ధి కోసం అని చెప్పేసి పక్కకుంచి మరి అలా కార్మికుల జీతాలు ఇవ్వడం కోసం మాత్రం ఇలా బ్యాంకుల దగ్గరికి పోయి ఓడి తీసుకొచ్చి ప్రతి నెల జీతాలు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మరి పక్కకుంచినటువంటి 4,200 కోట్ల రూపాయలు దేనికి వాడినట్టు, ఏ అభివృద్ధి కోసం మీరు వెచ్చించినట్టు, ఎక్కడ కొత్త మైన్స్ తీసుకువచ్చినట్టు, సింగరేణి సంస్థలో మీరు చేసిన కొత్త మరి అభివృద్ధి ఏంటో దేనిపైన ఖర్చు పెట్టినో కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కార్మిక సోదరులందరూ కూడా ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు అన్నీ కూడా నెరవేరుస్తారు, మాకు ఇంకా మేలు జరుగుతుంది అని ఊహించిండ్రు. ఏనాడో కోల్పోయినటువంటి డిపెండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, తెలంగాణ రాకముందు 10 సంవత్సరాల క్రితం తీసేసినటువంటి కారుణ్య నియామకాలు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత వాటిని పునరుద్ధరించి దాదాపుగా 16,000 పైచిలకు ఉద్యోగాలు కల్పించి అనేక సౌకర్యాలు కల్పించి దాదాపు వేల సంఖ్యలో అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మికులు ఇండ్లు వేసుకుంటే వాళ్ళని రెగ్యులరైజ్ చేసి ఏసీ సౌకర్యం కల్పించి తర్వాత చెప్పుకోవాలంటే అడగకుండానే అన్ని చేసినటువంటి నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. ఇలా ఏం జరిగింది, ఇలా డిపెండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మళ్ళీ సేమ్ పాత పరిస్థితికి వచ్చేసింది. మెడికల్ బోర్డు నిర్వహించడం లేదు. నిర్వహించినటువంటి మొక్కుబడిగా 3 మెడికల్ బోర్డులు ఈ 30 నెలల్లో ఒక్కొక్క మెడికల్ బోర్డులో 5గురిని, ఒక మెడికల్ బోర్డులో 23 మందిని అంటే నామమాత్రంగా మెడికల్ అన్ఫిట్ చేసి చెప్పకనే ఈ బోర్డు రద్దు అవుతుందని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు కొంతమంది మెడికల్ బోర్డుకు పోయినటువంటి వాళ్ళను మమ్మల్ని కలిస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ప్రత్యక్షంగా చూసి నేను ఆ రోజు హరీష్ రావు గారు అందుబాటులో ఉంటే అన్న వీళ్ళ పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంది, ఒక్కసారి సిఎండి ఆఫీసులో వీళ్ళను చూపించాలని చెప్తే ఒక 20 మంది మెడికల్ ఫిట్ అయినటువంటి వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. గుండె ఆపరేషన్ అంటే బైపాస్ ఆపరేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు, కిడ్నీలు చెడిపోయిన వాళ్ళు, అదేవిధంగా పెరాలసిస్ వచ్చి నడవలేనటువంటి వాళ్ళు, సివియర్గా యాక్సిడెంట్ అయి కనీసం కదలిక లేనటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఫిట్ చేసి మీరు బాయిలో దిగిపోని చెప్పేసి దయా దాక్షిణ్యం లేకుండా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు ఇలా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ మెడికల్ బోర్డు నిర్వహించి దాదాపు 16,000 ప్లస్ ఇంకో అంటే ఆ రోజు నియమించవలసినటువంటి ఒక 4,000 కలిపితే దాదాపు 19,500 ఉద్యోగాలు కల్పించినటువంటి ఘనత కేసీఆర్ గారు. మరి వీటి పట్ల ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇదే స్వయంగా డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క గారు శాసనసభలో శాసన మండలిలో స్వయంగా తానే ఒక ప్రకటన చేసిండ్రు. ఈ నియమాల కాలంలో ఏదో తప్పు జరిగిందని
దీనికి విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేయిస్తామని కార్మికులను ఇలా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి చాలామందికి విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీకి సంబంధించిన లెటర్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది. ఇవాళ మళ్ళీ ఇదే బట్టి విక్రమార్క గారు కార్మికులకు ఏదో గొప్పగా చేసినట్టుగా, కార్మికుల సంక్షేమం కోసం చేసినట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా గతంలో వీళ్ళు ఏవైతే మెడికల్ అన్ఫిట్ చేసినటువంటి గతం నుంచి ఇప్పటిదాకా పెండింగ్లో ఉన్న 335 మందికి ఇప్పటి వరకు నియామక పత్రాలు ఇవ్వలే. 2.5 ఏళ్ళు తీరకుండా ఉండి ఇగో ఈ ఎజిటేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మిక సంఘం గట్టిగా ప్రశ్నిస్తుంది కాబట్టి మొన్న 3 మంత్రులు పోయి ఈ 335 మందికి మరి నియామక పత్రాలు ఇచ్చి ఏదో గొప్పలు చెప్పి రావడం జరిగింది. అంటే నిజంగా నిజాయితీ లేదు, సింగరేణి కార్మికుల పట్ల చిత్తశుద్ధి లేదు, ఇచ్చినటువంటి ఎన్నికల ముందు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను నెరవేర్చాలనేటువంటి చిత్తశుద్ధి లేదు. కానీ ఇలా ప్రెస్ మీట్లో మాత్రం చాలా 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 విషయాలు మాట్లాడడం జరిగింది. కేసీఆర్నే సూటిగా ప్రశ్నిస్తుండట. ఏమున్నది నువ్వు ప్రశ్నించడానికి కేసీఆర్ గారు ఉన్ననాడు సింగరేణి సంస్థను బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్ది లాభాల వాటలోకి తీసుకొచ్చి లాభాల వాటా ఇచ్చినటువంటి ఘనత కేసీఆర్ గారిది. అదేవిధంగా ఆ రోజు ఇంకా కొత్త గనులు తీసుకురాలేదు. అదేవిధంగా పవర్ ప్రాజెక్టులను కొత్త ప్రాజెక్టులను తీసుకురాలేదు. ఒక్క మాట ఈ సందర్భంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు మొత్తం రాష్ట్రంలో 7,000 మెగావాట్ల పవర్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే. అది సింగరేణి సంస్థ ద్వారా కావచ్చు, ప్రభుత్వం ద్వారా కావచ్చు, దాదాపుగా 9.5 సంవత్సరాలలోనే 18,000 మెగావాట్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి ఇటు వ్యవసాయానికి కావచ్చు, పరిశ్రమలకు కావచ్చు, తర్వాత ఇంట్లో వాడుకోవడానికి కావచ్చు, ఎక్కడ కూడా ఒక్క నిమిషం కరెంటు కొరత లేకుండా చూసినటువంటి ఘనత కేసీఆర్ గారిది. మీరు మాట్లాడాల్సినటువంటి అవకాశం లేనే లేదు. అదేవిధంగా ఒక్క కొత్త బ్లాక్ కూడా మీరు ప్రారంభించలేదు అని అన్నారు. నిజంగానే మాకు చిత్తశుద్ధి ఉంది. కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా కానీ ఈ సింగరేణి సంస్థ బతకాలి, సింగరేణి సంస్థ కేవలం ఈ ప్రాంతంలో అనేక సంవత్సరాల నుంచి బొగ్గును వెలికి తీసేటువంటి ఒక సంస్థ, దీన్ని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఈ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం MMDR యాక్ట్ను అమలు చేస్తూ ఈ కోల్ బ్లాక్లను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు అప్పచెప్తే దానికి వ్యతిరేకంగా గట్టిగా నిలబడ్డటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మా ప్రభుత్వం. అందుకే ఇప్పటి వరకు కూడా మరి ఆ 2 బొగ్గు బ్లాక్లు ఏవైతే ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు పోయినాయి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రారంభించలేదు. ఎందుకంటే అవి సింగరేణి సంస్థకే ఉండాలని పోరాడినటువంటి ప్రభుత్వం పార్టీ మాది. ఎందుకు అంటే ఈ ప్రాంతం సింగరేణి ఆ సంస్థ మనుగడ గొప్పగా ఉండాలని కోరుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇలా 40,000 మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ సింగరేణి సంస్థ అన్ని విధాలా కాపాడుకుంటామంట. ఏ విధంగా కాపాడుకుంటారు? ఇలా ఆబ్సెంటిజం పేరు మీద ఇప్పటికే 500 మందిని డిస్మిస్ చేసిండ్రు. మెడికల్ బోర్డు రద్దు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వరుస స్కామ్లతోటి సింగరేణి సంస్థను పీల్చి పిప్పి చేస్తున్నారు. ఇంకెక్కడ మిగులుతుంది సింగరేణి సంస్థ? సర్వనాశనం చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నారు కదా. 1,000 కోట్ల కుంభకోణాలు మీ దగ్గర దమ్ము ధైర్యం ఉంటే వీటి మీద హరీష్ రావు గారు ఇచ్చినటువంటి వివరాలు నిజం కాదని చెప్పే ధైర్యం దమ్ము మీకు ఉన్నదా? ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చినాయి కాదు, సింగరేణి వెబ్సైట్లోంచి వచ్చినటువంటి సమాచారాన్ని మాత్రమే మేము చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు మీరు ఈ సింగరేణి సంస్థకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో మాట్లాడినటువంటి ఏ మాటలు కూడా సింగరేణి కార్మికులు కానీ సింగరేణి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎవరు కూడా వీటిని సహించరని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా 2 విషయాలు, సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఇతర వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లు కావచ్చు, బీసీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ. గతంలో మేము కూడా మంత్రిగా పనిచేసినాం. ప్రవీణ్ సార్ కూడా సెక్రటరీగా చాలా సంవత్సరాలు పనిచేసి
ఆ సంస్థను అంటే ఆ ఫీల్డ్ బాగా చేయాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళం. అదేవిధంగా కేసీఆర్ గారి హయాంలో దాదాపు 1023 గురుకుల పాఠశాలలు తీసుకువచ్చి వాటిని బ్రహ్మాండంగా నడిపించి దేశానికే ఒక దిక్సూచిగా నిలిచినటువంటి పరిస్థితి మనకు తెలుసు, రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసు. ఇలా మా సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గారు ఒక మాట మాట్లాడుతున్నారు ఇలా ప్రెస్ మిత్రుల ముందర. ఏమనంటే మేము మంచి చేస్తుంటే ఓర్వలేకపోతున్నమాట. మా పిల్లలకు మంచి బట్టలు ఇవ్వద్దా, మంచి సౌకర్యాలు ఇవ్వద్దా, ఇది హరీష్ రావు కళ్ళు కుట్టుతనంతో మాట్లాడుతున్నాడని మాట్లాడుతున్నారు. నేను అడుగుతున్నా, సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా పనిచేస్తున్న అడ్లూరు లక్ష్మణ్, నేను అడుగుతున్నా, ఈ గురుకుల పాఠశాలలు తీసుకొచ్చినటువంటి చరిత్ర ఎవరిది? అసలు గురుకుల పాఠశాలలు దేశంలోనే గొప్పగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నాయని దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరిగింది మా హయాంలో. అసలు గురుకుల పాఠశాలలో చదివేటువంటి విద్యార్థులకు ఏ రకమైన సౌకర్యాలు ఉండాలి, వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా చదువుకోవాలి, అనేక సంవత్సరాలుగా చదువుకు దూరం ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలకు చదువును అందించాలని ఆలోచన చేసింది కేసీఆర్ గారు. ఒక విద్యార్థికి 1,20,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఖర్చు పెట్టి అనేక సౌకర్యాలు ఎన్నడూ కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో చూడనటువంటివి, సాక్స్ దగ్గర నుంచి స్లిప్పర్స్ దగ్గర నుంచి నైట్ డ్రెస్ దగ్గర నుంచి అన్ని రంగాలలో ప్రోత్సహించడంతో పాటు చదువుల వాళ్ళను గొప్పగా ముందుకు తీసుకుపోయినటువంటి చరిత్ర కేసీఆర్ గారు. అయితే ఈ సందర్భంగా నేను ఒక్క మాట అడగదలుచుకున్నా. ఈ మధ్య కాలంలోనే ఫస్ట్ మా ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఇందులో పెద్ద మొత్తంలో స్కామ్ జరిగింది అని ఇదే మరి తెలంగాణ భవన్లో పత్రికల ముఖంగా చెప్పడం జరిగింది. నిజంగా ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్, బీసీ వెల్ఫేర్, మైనార్టీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్కు చిత్తశుద్ధి ఉంటే జరగలేదు అని నిరూపించాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉన్నది. మీరేదో వేగ్గా మాట్లాడు కాదు. అదేవిధంగా మేము అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి. అడ్డూరు లక్ష్మణ్ కుమార్ స్వయంగా ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి జీవో నెంబర్ 1, అదేవిధంగా జీవో నెంబర్ 110, ఈ జీవోలు ఏం చెప్తున్నాయి? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చేనేత కార్మికులు కావచ్చు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి లెదర్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు కావచ్చు, వాళ్లకు ఇక్కడ ప్రభుత్వ రంగంలో అవి గురుకుల పాఠశాలలు కావచ్చు, ఇతర కావచ్చు, ఏ అవసరాలు ఉన్నా కానీ వీటికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకే ఇవ్వాలనేటువంటిది స్పెషల్ జీవోలు. ఈ జీవోలను 2 తుంగలో దొక్కి నువ్వు ఓపెన్ టెండర్కి ఎందుకు పోయినావో చెప్పు అని అడుగుతున్నాం. అదేవిధంగా ఓపెన్ టెండర్కి పోవడమే కాకుండా మీరు ఓపెన్ టెండర్ పోవడం వల్ల వీళ్ళు అరే మేము ఉండంగా కూడా వీళ్ళు ఓపెన్ టెండర్ ఎందుకు పోయిందని చెప్పేసి వీళ్ళు కోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది. హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తే కోర్టు కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పింది, మీరు జీవో 1కు జీవో 10కు వ్యతిరేకంగానే ఈ టెండర్లను పిలవడం జరిగింది, ఇది విరుద్ధం. మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి పిఎంయు ఏదైతే ఉందో 17 జీవో ఏదైతే ఉందో కేవలం అది నిర్వహణ కోసమే తప్ప గతంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి జీవోలను మార్చేటువంటి అధికారం దానికి లేదు అని కోర్టు ఖచ్చితంగా చెప్పింది. అయినా కానీ సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా మళ్ళీ టెండర్లు పిలిచి ఇలా మీరు ఏ పద్ధతిలో గుజరాత్కు సంబంధించినటువంటి మఫత్లాల్ కంపెనీకి 1800 కోట్లు కట్టబెట్టిండ్రు? సమాధానం చెప్పు. ఈ జీవో ప్రకారం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులకు ఎస్సీ ఎస్టీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఈ టెండర్లు నువ్వు గుజరాత్ కంపెనీకే ఎందుకు ఇచ్చినావు? అది కూడా ఒక్కరికే 1800 కోట్ల రూపాయల టెండర్లు ఎందుకు కట్టబెట్టినవు? నీ దగ్గర సమాధానం ఉన్నదా లక్ష్మణ్ కుమార్? చెప్పు. ఈ జీవోలను ఎందుకు తుంగలో దొక్కినవో చెప్పు. హైకోర్టు ఉత్తర్వులను ఎందుకు బేఖాతరు చేసినవో చెప్పు. దీనికి సమాధానం లేదు. నిన్నటికి నిన్న ప్రవీణ్ కుమార్ గారు సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో మా దగ్గర మొత్తం ఆధారాలు ఉన్నాయి,
ఈ టెండర్లు ఏవైతే మీరు చేసినటువంటి టెండర్లలో మొత్తం ఇగో దీని నిండా మొత్తం ఎవరెవరు ఇలా మాట్లాడిన లక్ష్మణ్ కుమార్ ఎవరు L1 ఎవరు L2 ఎవరు అది కాదు. ఈ 2 జీవోలను ఎందుకు అమలు చేయలే? 17 జీవో ఏదైతే ఉన్నదో మీరు తీసుకొచ్చింది ఏం చెప్తుంది? కేవలం నిర్వహణ కోసం మాత్రమే. మరి ఎందుకు నువ్వు మరి ఓపెన్ టెండర్ పిలిచి ఈ 100 కోట్లు ఒక్కరికే ఎందుకు కట్టబెట్టినావు? సమాధానం చెప్పు. అదేవిధంగా ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ పారిశ్రామికవేత్తలందరినీ పక్కకు పెట్టి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళని ఎలిజిబిలిటీ లేకుండా నిబంధన తీసుకొచ్చి నువ్వు ఎవరికి అన్యాయం చేసినావో తెలుస్తుందా లక్ష్మణ్? లెదర్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఎస్సీలలో మాదిగ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి పేదవాళ్ళు ఉంటారు, చర్మకారులు. వాళ్ళ నోట్లే మట్టి కొట్టి ఇవాళ నువ్వు గుజరాత్ కంపెనీకి 1800 కోట్ల రూపాయలు కట్టబెట్టి కమిషన్లు దండుకొని ఇలా నువ్వు గన్ పార్క్ దగ్గర కూర్చుండే అర్హత మీకున్నదా? గన్ పార్క్ దగ్గర ఎవరు కూర్చుంటారు? నిజంగా మాకు అర్హత ఉన్నది, తెలంగాణ ఉద్యమకారులం, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి వాళ్ళం, నికారస్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. నేను మంత్రిగా ఉన్ననాడు కూడా ఈ ఎస్సీ వెల్ఫేర్లో ఉన్నటువంటి ఒక్క పైసా తప్పు జరిగినా అంతకంటే ఘోరం, అంతకంటే నేరం ఇంకొకటి కాదు. ఈ వర్గాల కోసం వెచ్చించినటువంటి ప్రతి పైసా వాళ్ళ కోసమే ఖర్చు కావాలని ఆలోచనతో పనిచేసినటువంటి వాళ్ళం. ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకుంటావో చెప్పాలి లక్ష్మణ్ కుమార్. ఇది నిజం కాకపోతే మళ్ళీ టైం ఇస్తాం, డేట్ ఇస్తాం. నేను ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ వస్తావా? దమ్ము ధైర్యం ఉంటే పోలీసులను పెట్టుకొని కాదు, నిజంగానే నిన్న మమ్మల్ని అక్కడికి అనుమతిస్తే మీ బండారం బయటపడేది. తెలంగాణ భవన్ నుంచి బయటికి వెళ్లకుండా పోలీసు పహారా పెట్టి నిర్బంధించి షో చేశారు కదా మీరు నిన్న. ప్రజలందరికీ అర్థమైంది, తెలంగాణ ప్రజలందరికీ. నిన్న సెల్ఫ్ గోల్ కొట్టుకున్నారు మీరు. కాబట్టి ఇవన్నీ నిజాలు, దాస్తే దాగేటి కావు. ఇలా సింగరేణి సంస్థలో జరిగిన కుంభకోణాలు కావచ్చు, సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో జరిగినటువంటి 100 కోట్ల కమిషన్ల కోసం చేసిన కుంభకోణం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా బయటకు వస్తాయి. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ తప్పించుకోవచ్చు, ప్రజాక్షేత్రంలో మాత్రం మీరు తప్పించుకోలేరనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. మీరు ఇట్లా అండి కొంచెం పర్లేదు సార్. అడ్డం వస్తుంది బీచ్ వల్ల బస్. పెద్దలు గౌరవనీయులు మాజీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రులు శ్రీ కొప్పుల ఈశ్వర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. సింగరేణిలో జరుగుతున్న కుంభకోణాల పరంపర గురించి, దాన్ని కప్పిపుచ్చుతున్న కాంగ్రెసు డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మరి వీరందరూ చెప్తున్న అసత్యాల గురించి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు సోదాహరణంగా వివరించినందుకు వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈరోజు వేదిక మీద ఆసీనులైన ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ మాజీ చైర్పర్సన్ శ్రీ డాక్టర్ ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారికి, అదేవిధంగా సీనియర్ నాయకులు అబ్రార్ హుసేన్ గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మిత్రులారా, ఇప్పుడే ఒక వార్త వచ్చింది. మరి ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి, టూరిజం శాఖ మంత్రి అయిన జూపల్లి కృష్ణారావు గారు సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్కు పోయి అక్కడ 3 కుర్చీలు వేసుకొని కూర్చున్నారు అని చెప్పి ఇప్పుడే ఎవరో మిత్రులు చెప్పారు. అయ్యా జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, మీకు పని లేదేమో కానీ మాకు చాలా పని ఉన్నది. దయచేసి ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకో. మీరు ముందు సవాలు చేసి మా తెలంగాణ భవన్కి వస్తామని చెప్పి మేమన్నీ ఆధారాలతో సిద్ధంగా ఉంటే
మా నాయకులు కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు, మేమందరం కూడా మీకోసం ఒక ఖరీదైన శాలువా, ఖరీదైన పుష్పగుచ్చం తీసుకొని మేమందరం కూడా మీకోసం 1000 కళ్ళతో ఉదయం 10 గంటలకు నిన్న తెలంగాణ భవన్లో వేచి చూస్తూ ఉంటే మీరు తోక ముడుచుకొని పారిపోయారు. ఇప్పుడొచ్చి ఉత్తర కుమార ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు. మాకు చాలా పనులు ఉంటాయి కృష్ణారావు గారు, మీలాగా గాల్లో దిగం, మీలాగా పని లేకుండా పని పాట లేకుండా తిరగం. భారత రాష్ట్ర సమితి అంటే ప్రతిరోజు ప్రజల కోసం ఆలోచించి ఆ ఆలోచనలను అమలు చేసే పార్టీ, ఆచరణలో పెట్టే పార్టీ. మాకు మీలాగా ఇప్పుడు మీకు సడన్గా ఓడిపోయినామన్న పరాభవం ప్రతిరోజు ప్రతిక్షణం వేధిస్తుంది కాబట్టి ఆ పరాభవం నుంచి బయటపడడానికి, మీ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర మార్కులు కొట్టడానికి ఇప్పుడు సడన్గా మీకు సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ గుర్తుకొచ్చింది. మరి నేను కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు నిన్న సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్కు 11 గంటలకు వస్తామంటే మీరు ఎక్కడ పోయిన మీ మంత్రులు? గన్ పార్క్ పోతారా? మరి గన్ పార్కు కేటీఆర్ గారిని, హరీష్ రావు గారిని రమ్మంటే మరి హరీష్ రావు గారు మేమందరం ఇదే ట్రంక్ పెట్టెలో ఇదే బ్యాగులో మొత్తం ఆధారాలు తీసుకొని వస్తామంటే మీ పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు ఈ తెలంగాణ భవన్ ఎదురుగానే. ఇప్పుడు మళ్ళా లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మీరు ఏమంటున్నారు? పోలీసు వాళ్ళు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో మాకు తెలియదు అంటున్నారు. మీరు ఎవరి చెవులైనా పూలు పెట్టొచ్చు కానీ ప్రవీణ్ కుమార్ చెవిలో పూలు పెట్టలేరు. నేను హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులో పనిచేసిన, నేను జిల్లాల్లో పనిచేసిన. పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి ఎవరికి తెలిసినా తెలియకపోయినా పొన్నం ప్రభాకర్కు, లక్ష్మణ్ కుమార్కు, ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గురించి తెలుసు. ఎందుకంటే మీరిద్దరు కరీంనగర్ వాసులే. నేను కరీంనగర్ జిల్లా ఎస్పీగా పనిచేసిన. నేను పనిచేసినప్పుడు మీరు ఏమేమి ఉద్యమాలు చేసిండ్రు ఏందనేది నాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు. దాని మీద చర్చ అనవసరం. కానీ నిజానికి పోలీసులకు నిన్న హరీష్ రావు గారిని, కేటీఆర్ గారిని, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఎవరు? మీరు కాదా? మీ ముఖ్యమంత్రి కాదా? మీరు వచ్చేటప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి వచ్చింది నిజం కాదా? సార్ మేము గన్ పార్క్ దగ్గర సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ పోవాలంటే భయం వేస్తున్నది. వాళ్ళ దగ్గర ఏం ఆధారాలు ఉన్నాయో అందుకొరకే మేము మాట మార్చి గన్ పార్క్ దగ్గరికి పోతామని చెప్పి అంతకన్నా ఒకరోజు రాత్రి మీరు ముందు చెప్పి ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసులకు చెప్పింది వాస్తవం కాదా? మీరు నిన్న సిఎల్పి కార్యాలయం నుంచి గన్ పార్క్ దగ్గరికి ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులతో వచ్చింది వాస్తవం కాదా? ఎప్పుడైతే హరీష్ రావు గారు ఇక్కడ గన్ పార్కుకు బయలుదేరుతున్నారు, మేమందరం కూడా ఇగో ఈ బాక్సులో ఆధారాలు తీసుకొని బయలుదేరుతున్నామనే విషయం మీకు తెలిసిన వెంటనే మీరు ఏం చేసిండ్రు? ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకు చెప్పి అక్కడి నుండి సీఎంకు చెప్పి హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్కు ఆదేశాలు ఇప్పించి మీరు ఏమన్నా చేయండి కానీ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళను, బీఆర్ఎస్ నాయకులను గన్ పార్కు రానియకుండా చూడండి. అది హరీష్ రావు గారైనా, కేటీఆర్ గారైనా, ఇంకెవరైనా వాళ్ళని రాకుండా చూడండి. ఎందుకంటే మా దగ్గర సమాధానాలు లేవు. సో అందుకొరకే భద్రంగా మమ్మల్ని అందరినీ కంచన్బాగ్ పోలీస్ స్టేషన్ పంపించి మీరు గన్ పార్క్ దగ్గర మీడియాతో మాట్లాడతారా? మీరు పోలీసులకు ఏం ఆదేశాలు ఇచ్చినా మాకు తెలియదా? ఆదేశాలు లేదే ఇక్కడ పోలీసు అధికారులు అందరు వస్తారా? మీ అక్కడ వచ్చిన పోలీసు అధికారులు మాతో పనిచేయలేదా? ఎవరికి పూలు పెడుతున్నారు మీరు? పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, అదేవిధంగా లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు. పోనీ మమ్మల్ని కంచన్బాగ్ తీసుకొని పోయినరు. మేము కంచన్బాగ్ కూడా రమ్మన్నాం కదా. కంచన్బాగ్కు మీకోసం అక్కడ కూడా వెయిట్ చేసినాం. మీరే వచ్చిండొచ్చు, లేకపోతే మమ్మల్ని అదే పోలీసు వాహనంలో గన్ పార్క్ తీసుకురావచ్చుండొచ్చుగా. మీరెందుకు ఆ డ్రైవర్కు, ఆ పోలీస్ అధికారికి కంచన్బాగ్ తీసుకుపోమని చెప్పారు? అదే వాహనంలో మమ్మల్ని గన్ పార్క్ తీసుకురావచ్చుండొచ్చు కదా. ఎవరికి చెవులలో పూలు పెడుతున్నారు? ఎందుకు తెలంగాణ ప్రజలను మళ్ళీ మోసం చేస్తారు? నిజానికి ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నా. ఇలా మల్లు బట్టి విక్రమార్క, పొన్నం ప్రభాకరు, లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు మీరందరూ కూడా నానా తంటాలు పడుతున్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని, ఆయన కోటరీని కాపాడనికే. దాంట్లో మీకు కూడా వాటా ఉన్నది. కుల్ల అర్థమవుతున్నది. ఎన్ని తంటాలు పడుతున్నారు, మిమ్మల్ని చూస్తే జాలేస్తున్నది. మళ్ళీ మీరు ఊకే హరీష్ రావు గారి మీద ఆడిపోసుకుంటున్నారు. హరీష్ రావు గారు మమ్మల్ని అవమానించారు. ఏం అవమానించండి?
ఏం అవమానించారు? వారు ఏ వర్గాల గురించి మాట్లాడింది నిన్న ఇదే వేదిక మీద, అంతకు ముందు కూడా ఏ వర్గాల గురించి మాట్లాడిండ్రు? మీరు ఎస్సీ డిక్లరేషన్లో ఎస్సీలకు 30% ఇస్తామన్నారు, ఎస్సీలకు ఇద్దరు కలిపి 30% ఇస్తామన్నారు. ఆ వర్గాలకు కాంట్రాక్ట్లు ఇవ్వండి మాట్లాడింది ఆయన. బీసీలకు 40% ఇస్తామన్నారు కామారెడ్డిలో, ఆ వర్గాల గురించే కదా మాట్లాడింది ఆయన. మిమ్మల్ని తిట్టిండా కొట్టిండా ఆయన? ప్రతిసారి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, నువ్వు హరీష్ రావు నువ్వు అట్లా మాట్లాడినావు, మమ్మల్ని అది చేసినావు ఇది చేసినావు. ఏం చేసిండ్రండి మిమ్మల్ని లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు? మీరు ఆయన ఏమన్నారు నిన్న, మీరు ఆ సీట్లో కూర్చొని మీరు ఏ వర్గాల నుంచి వచ్చిండ్రో ఆ వర్గాల పిల్లలకు న్యాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాను అన్నాడు. అది మేము అవమానించినట్ట? ఆయన కొట్టిండా తిట్టిండా? పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మిమ్మల్ని తిట్టిండా కొట్టిండా? నేనేమడిగినా నిన్న మిమ్మల్ని, మీరు నన్ను తాడు బొంగరం లేని వ్యక్తి అన్నారు. నేను ఇలా అడుగుతానా, మీకు తాడు బొంగరం మీకుండుంటే మీరు ఆ ఫైల్లో సైన్ పెట్టిండ్రా లేదా అని ఆ ప్రశ్న అడిగినా నేను. ఇప్పుడు కూడా చెప్పండి, తాడు బంగారం మీ దగ్గర ఉంది కదా, మీరు చెప్పండి మీ తాడు బంగారంతో ఆ జీవో నెంబర్ 17 తీసుకొచ్చిన ఫైల్, జీవో నెంబర్ 17 ఫైల్లో మీరు సంతకం చేశారా సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా? ఇది నా ప్రశ్న. ఇంకే అనవసరమైన రాద్ధాంతం వద్దు. ఇది 2000 కోట్ల 3000 కోట్ల 10,000 కోట్ల. ఒక క్షణం దీని మీద పాస్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు ఆపుదాం. మీరు జీవో నెంబర్ 17 తీసుకొచ్చేటప్పుడు మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చిండా ముఖ్యమంత్రి? అజరుద్దీన్కు తెలుసా? లక్ష్మణ్ కుమార్కు తెలుసా? ఆయన ఫైల్లో ఏం రాసిండు? ఆ నోట్ ఫైల్ తీసుకురండి కదా. ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ యూనిట్ అనేది ఒకటి ఉన్నదని మీకు తెలుసా పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, అజరుద్దీన్ గారు? ఉంటే అది మీ బీసీ వెల్ఫేర్ శాఖకు కూడా సప్లై చేస్తుందన్న విషయం మీకు తెలుసా? మరి మీరు బీసీ వెల్ఫేర్ శాఖ మంత్రి అయినప్పుడు మీ సంతకం ఉండాలిగా నోట్ ఫైల్లో, బిజినెస్ రూల్స్ ప్రకారం. మీకు సర్క్యులేట్ అయిందా? ఈ ప్రశ్నకు మీ దగ్గర సమాధానం ఉందా? ఊకే అడ్డం తిడ్డం మాట్లాడడం కాదు. మీరు ఆ రోజు ఎన్ఎస్యూ లీడర్, ఆ రోజు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారో ఈ రోజు కూడా అట్లనే మాట్లాడుతున్నారు. అప్పటికి మెచ్యూరిటీ వచ్చిందా ప్రభాకర్ గారు? అప్పుడు అదే మాటలు ఇప్పుడు అదే మాటలు, ఏం తేడా ఉన్నది? ఇక రెండవది, ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు అంటున్నారు మేము అని ప్రతి పేజ్ మీద సంతకం చేసినా నేను అది ఇది అంటున్నాడు. ఓకే, సంతోషం, సంతకం చేసిండు, బాగానే ఉన్నది. అసలు ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ యూనిట్ అనేది పెట్టాలని మీకు ఎవరు చెప్పిండ్రు? ఎవరైనా విద్యార్థులు మీకు రిప్రజెంట్ చేసిండ్రా? ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు రిప్రజెంట్ చేసిండ్రా? లేకపోతే ప్రిన్సిపల్స్ వచ్చి మీ అందరికీ సార్ దయచేసి మాకు ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ పెడితే మాకు న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పిండా? బీసీ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ చెప్పిండా? మైనారిటీ సెక్రటరీ చెప్పిండా? మోడల్ స్కూల్ సెక్రటరీ చెప్పిండా? సర్వశిక్ష అభియాన్ సెక్రటరీ చెప్పిండా? డైరెక్టర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పిండా? లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పిందా? ఎవరు చెప్పిండ్రు? ఆ రహస్య శక్తిని మీరు దాచిపెడుతున్నారు. ఆ రహస్య శక్తి ముఖ్యమంత్రి వెనక దాక్కున్నాడు. వాణ్ణి బయట పెడతలేరు మీరు. వాణ్ణి కాపాడడం కోసమే ఇన్ని డ్రామాలు వేస్తున్నారు. గన్ పార్క్ అంటే సోమాజిగూడ అంటే గన్ పార్క్, లేకపోతే పోలీస్ కమిషనర్. ఎందుకు ఈ డ్రామాలు? జీవో 17ను తీసుకొచ్చిన అదృశ్య శక్తి ఎవరు? ప్రాజెక్టు మానిటరింగ్ యూనిట్ను మీ సంతకాలు లేకుండా పెట్టిన అదృశ్య శక్తి ఎవరు? ప్రాజెక్టు మానిటరింగ్ యూనిట్ను పెట్టాలి అని ఏ బోర్డులో రిజల్యూషన్ చేశారు? ఇక్కడే కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు ఉన్నారు. వారు ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు, మైనారిటీకి మంత్రిగా పనిచేశారు, డిజేబుల్డ్ వెల్ఫేర్గా మంత్రిగా పనిచేశారు. వారికి కూడా అపారమైన అనుభవం ఉన్నది. ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా, ముఖ్యంగా ప్రాజెక్టు మానిటరింగ్ యూనిట్ నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ముందు బోర్డులో డిస్కషన్ జరగాలి. ఇవన్నీ సొసైటీలు, ఇవన్నీ కార్పొరేషన్లు. ప్రతి సొసైటీకి కార్పొరేషన్కు బోర్డు ఉంటుంది. ఆ బోర్డులో రిజల్యూషన్ తీసుకున్నారా? ఆ బోర్డు మినిట్స్ బయట పెడతారా? మీరు ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ యూనిట్ కావాలి అని బోర్డులో ఉన్న సభ్యులందరూ అడిగినరా? అడిగితే వాళ్ళు ఏం అడిగినరు, మీరు ఏం ఆన్సర్ చెప్పిండ్రు? ఆ బోర్డులో మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ అవి బయట పెట్టండి కదా. అవి బయట పెట్టకుండా జీవో 17 అనే సింగిల్ విండో కరప్షన్కు తీసి ఒక రాజమార్గం వేసి ఇవాళ మీరు నేను 687 కోట్లు, 1,142 కోట్లు, ఊకే 1,142 కోట్లు అని అంటున్నారు. ఐటమ్ వైజ్ ఎక్స్పెండిచర్ బయట పెట్టండి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు. మీరు 1 సంవత్సరం అయింది మన మినిస్టర్ అయ్యి,
నేను 9 సంవత్సరాలు పనిచేసిన ఆ డిపార్ట్మెంట్లో. కుటుంబాన్ని వదిలేసి, భార్యా పిల్లలను వదిలేసి అనంతపూర్ నుంచి ఆదిలాబాద్ దాకా, ఆదిలాబాద్ నుంచి హిందూపురం దాకా, ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 6 నెలలు ఇంటికి రాలేదు నేను. లక్షలాది మంది పిల్లల జీవితాలు మార్చడం కోసం 6 నెలలు ఇంటిని వదిలేసి రైల్వే స్టేషన్లల్లో లాంజీలల్లో పండుకొని అక్కడనే సంతకాలు పెడుతూ, ఎక్కడ జాగ దొరికితే అక్కడనే పడుకొని సంతకాలు పెడుతూ ఈ లక్షలాది మంది విద్యార్థుల జీవితాలు మార్చడం కోసం. తర్వాత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు నువ్వు అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నావు అని చెప్పి మళ్ళీ నా ప్రభుత్వంలో కూడా నువ్వు అక్కడే పనిచేయాలి. నన్ను ఒక్కనే కాదు, షఫీల్లా గారిని, నన్ను, మల్లయ్య భట్టును, మమ్మల్ని అందరినీ మీరు నా టీంలో ఉండాలి అని చెప్పి మమ్మల్ని అందరినీ పెట్టి పని చేయించండు. మీలా గాలి మాటలు మాట్లాడే కార్యక్రమం చేయించలే కేసీఆర్ గారు. మీరు మమ్మల్ని తాడు బొంగరం లేదా అంటున్నారు. మీరు తీయండి కదా, ఫైల్స్ చేయండి. నేను అన్ని తీసుకొస్తా, రాజీనామా పత్రం. ఎందుకు భయపడుతున్నారు? నేను రాజీనామా పత్రం అడుగు. ఇక్కడ కొప్పలేశ్వర్ గారు, ఇక్కడ మీరు రాజీనామా పత్రం అడుగుదామా? మాకు అవసరం లేదా, నువ్వు మంత్రిగానే ఉండు, ఎవరొద్దన్నారు. కానీ రాజీనామా పత్రం అని చెప్పి రాజీనామా పత్రం లేకుండా, అసలు విషయం బయట పెట్టకుండా ఏంది? ఒకసారి 680 కోట్లు, ఒకసారి 1140 కోట్లు, ఒకసారి ఇంకో కోటు. ఏమనంటే మా పిల్లలు మాఫత్లాలో బట్టలు వేసుకుంటే మీకు నష్టం అంటున్నారు. మరి ఈ 25 సంవత్సరాలు ఏ బట్టలు వేసుకుని రాళ్ళు? ఏ బట్టలు వేసుకొని ఇవాళ డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు అయినరు? ఏ బట్టలు వేసుకొని యుద్ధ విమానాల పైలట్లు అయినరు? ఏ బట్టలు వేసుకొని అమెరికా పోయినరు? ఏ బట్టలు వేసుకొని లండన్ పోయినరు? ఏ బట్టలు వేసుకొని ఇవాళ తెలంగాణ ఏవియేషన్ అకాడమీలో సెస్నా విమానాలు నడుపుతున్నారు మా పిల్లలు? ఏ బట్టలు వేసుకొని ఈరోజు ఏషియన్ గేమ్స్లో పథకాలు సాధించిండ్రు? ఏ బట్టలు వేసుకొని ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు? మీరు ఈ చిన్న మఫత్లాల్ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కేసీఆర్ గారి కళ వందలాది వేలాది మంది మఫత్లాలను, తెలంగాణ బిడ్డలను తయారు చేయాలని కేసీఆర్ గారు కలలు కన్నారు. మీరు ఆస్తి అంతా తీసుకుపోయి ఆ మఫత్లాల్ గారి చేతిలో పెట్టిండ్రు. ఏమనంటే లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు మాటికి ఏమంటున్నారు? మీరు పారదర్శకంగా టెండర్లు చేసినాం, పారదర్శకంగానే మఫత్లాల్కి వచ్చింది అంటున్నారు. మేమేమంటున్నామయ్యా అంటే పారదర్శకంగానే ఈ కుంభకోణం జరిగింది, చాలా పారదర్శకంగా. పారదర్శకం ఏదో నేను చెప్తా. ఇగో పారదర్శకం ఇది. మీరేం చేసిండ్రు? పారదర్శకంగానే సాల్వెన్సీ సర్టిఫికెట్ 20 కోట్లు, 25 కోట్లు, 30 కోట్లు, 50 కోట్లు, 40 కోట్లు. ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు సింగిల్ ఆర్డర్ 20 కోట్లు, 50 కోట్లు, 45 కోట్లు, 200 కోట్లు, 500 కోట్లు. ఎక్కడికి తీసుకొస్తారండి? ఊర్లలో వైశ్యులు, చిన్న వాళ్ళు కానీ, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు 300 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ తీసుకొస్తారా? 50 సంవత్సరాలు మీరు ఇప్పుడు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇంత సంపద ఈ పేద వర్గాలకు. సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ 6 కోట్లు, 12 కోట్లు ఎక్కడికి తీసుకొస్తారు? మీరు పారదర్శకంగానే జరుగుతుంది. పారదర్శకంగా మీరు ఏం చేసిండ్రు తెలుసా? పారదర్శకంగా పార్క్ హయత్ హోటల్లో కూర్చొని మంచిగా బిర్యానీలు తినుకుంటా మీరు ఏం చేసిండ్రు? పారదర్శకంగా పేద వర్గాలు ఈ టెండర్లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా చూసిండ్రు. ఇది మీ పారదర్శకం యొక్క ప్రతిఫలం. ప్రతిసారి కొప్పులే ఎవరిగిన లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు అంటున్నారు, నేను దళిత బిడ్డ. అయ్యా లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, ఈ కథలు బంద్ చేయండి. మేము ఆ వర్గాల గురించే మాట్లాడుతున్నాం. ప్రతిసారి నువ్వు దళిత బిడ్డను కావాలి, హరీష్ రావు గారు ఇట్లా అన్నారు. హరీష్ రావు గారు ఏమన్నారయ్యా నిన్న? విన్నావా నువ్వు మొత్తం? ఏమన్నారు? ఆ దళిత బిడ్డలకు ఎందుకు ఇస్తలేరయ్యా కాంట్రాక్ట్లో అన్నాడు. ఇప్పుడు కొప్పలేశ్వర్ గారు చెప్పారుగా, లెదర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ. లెదర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అనేది మాదిగలు మరియు చర్మకారుల నుంచి వచ్చిన కుటుంబాలకు ఇవ్వాలి టెండర్లు. అందులో సోషల్ వెల్ఫేర్లో చదువుకున్న ఒక పిల్లగాడు మహేష్ గోగర్లా మన షూస్ అని ఒక చిన్న చెప్పుల కంపెనీ పెట్టుకున్నాడు, బూట్ల కంపెనీ. ఆయన టెండర్లు ఇవ్వండి మహాప్రభు అని చెప్పి ఈ లక్ష్మణ్ కుమార్ గారి దగ్గరికి పోతాడు. పోతే ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ అని మీరు సంతకం చేస్తారు, ప్లీజ్ కన్సర్న్ మీరు సంతకం చేస్తారు, సెక్రటరీ. ఆ సెక్రటరీలకు సెక్రటరీ అయిన సవ్యసాచి ఘోష్ గారు ఆ మనసుషంటోని కూడా చూడలే పాపం. ఊర్లలో ఎట్లయితే మాలమాదిగలను వెలేసిండ్రో అట్లనే మీ సెక్రటరీలు కూడా వెలేస్తున్నారు వాళ్ళను. ఆన్లైన్ అప్లై కరో అన్నాడు. ఆయన పోయి ఆన్లైన్ టెండర్ చూసి, మీరు అన్నారుగా ఇవాళ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ మేము అన్ని ఆన్లైన్లో చేసినాం అన్నారు.
ఈ మహేష్ గోగర్లా అంటే ఆన్లైన్కి పోయిండు, పోయి మొత్తం డేటా ఫీడ్ చేస్తుంటే ముందు నీకు 300 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉందని అడిగింది. ఈయన దగ్గర 30 లక్షలే లేవు. 300 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఎడికెళ్ళి చూపిస్తారు? మీరు ఎప్పుడు ఇచ్చింది వీళ్ళకి బిజినెస్? ఎప్పుడు ఇచ్చింది మీరు ఇంత మఫద్లాల్కి ఇవ్వాలని పారదర్శకంగా ఈయన పార్టిసిపేట్ చేస్తే మఫద్లాలే పార్టిసిపేట్ చేయాలి. వాని వెనుక నుంచి మీ ముఖ్యమంత్రి, మీ వేం నరేందర్ రెడ్డి, మీ జయవీర్ రెడ్డి, ఇంకా మీరందరూ వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ కోటరీ ఎట్లా కమిషన్లు తీసుకోవాలి అని చెప్పి మీరు ప్లాన్ చేసిన తర్వాత ఈ మాదిగ సమాజ వర్గానికి మాలోళ్ళు, ఈ పేదోళ్ళు, బీసీలు, వాళ్ళు వీళ్ళు ఏడుకెళ్ళి వస్తారండి. లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు ఎందుకు మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని బయట ఒకటి మాట్లాడతారు? ఈ 2000 కోట్ల టెండర్ కుంభకోణం మీరు జీవో 17 రద్దు చేయనంత వరకు మిమ్మల్ని నీడలా వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. మీరు నిద్రపోయినా ఇదే గుర్తుకొస్తుంది, మీరు నిద్ర లేచినా ఇదే గుర్తుకొస్తుంది, మీరు పొద్దున అన్నం తినేటప్పుడు ఇదే గుర్తుకొస్తుంది. ఈ తెలంగాణ ప్రజల శ్రమ దోపిడీ ఏదైతే చేస్తున్నారో మీరు, వాళ్ళ కష్టార్జితాన్ని ఏ విధంగా అయితే గుజరాతీ సేట్లకు మీ స్వలాభం కోసం మీరు ఏదైతే ఈ మఫత్లాలను, ఈ చింతామణి పార్శ్వనాథ్ను, ఈ నిరంజన్ కుమార్ జైన్ను, మీరు ఏదైతే ట్రంక్ బాక్సులల్లో గంజాయి సప్లై చేసే దుర్మార్గులను ఈరోజు పాఠశాల విద్యాశాఖకు, గురుకుల విద్యాశాఖకు నాదెందుకు లేదు సార్, మాది 3 తరాల నుంచి మేము లోన్ తెచ్చుకున్నాము, అమ్ముకున్నాము, కొనుక్కున్నాము అంటే లేదు నువ్వు నాకు కలెక్టర్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది, ఎందుకో పోయి మాట్లాడుకోపో. కలెక్టర్ కాడికి పోతే లేదు మాకు గవర్నమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చింది, 1954లో సర్కారు భూమిని కనపడ్డ అన్నింటినీ లిస్టు తీయండి, అట్లా సర్కారు భూమిని కనపడ్డ వాటన్నింటినీ ప్రొబిటర్లో పెట్టాలని చెప్పేసి అడిగితే మేము ఎంఆర్ఓలకు పంపినాం. ఆ ఎంఆర్ఓలు మాకు లిస్టు పంపారు. ఎంఆర్ఓ పంపించిన లిస్టు అన్నింటినీ కూడా మేము రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి పంపి ప్రొబిటర్లో పెట్టేసినాం. సింపుల్గా చెప్పేసిండు. ఎవరికి ఇచ్చారు? వెనకట ప్లాట్లు, వెనకట గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లు, వెనకబడ్డ వర్గాలకు, దళిత వర్గాలకు. ఇలా వాళ్ళు ఏదైనా సమస్య వచ్చి వాళ్ళ కొడుకుల పెరిగి మార్చుకోవాలనుకున్నా, అమ్ముకోవాలనుకున్నా, తీసుకోవాలనుకున్నా అన్నింటినీ ఇట్లాంటివి అన్నీ కలిపి 1 కోటి ఎకరాలైంది. 1 కోటి ఎకరాలు ఎందుకైందని అనుమానం మనకు కూడా రావచ్చు. మున్సిపాలిటీ హెడ్ క్వార్టర్లలో, మండల హెడ్ క్వార్టర్లలో ఎక్కడ ఏది కనపడ్డా 1954లో దాదాపు అన్ని సర్కారు భూములే కనపడతాయి. అన్నింటినీ కూడా ప్రైవేట్లో పెట్టి పడేసారు. ఎందుకు ఇంతగానం, ఇంత అవసరం ఏముంటుంది? అంటే 3 సార్లు ట్రాన్సాక్షన్ అయినటువంటి భూముల మీద కూడా ఏంది ఇలకు అని చెప్పి ఆలోచన చేస్తే రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రైవేటు భూములను కూడా ఏంది అంటే పైకెళ్ళి సీఎం గారు ఆర్డర్ అని చెప్పేసి అన్నింటినీ ప్రొహిబిటెడ్లో పెట్టి ఇప్పుడు మనం లెక్క మాట్లాడుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను పోతా, ఒక సర్వే నెంబర్ ఉందండి, ఆ సర్వే నెంబర్లో 300 ఎకరాల భూమి ఉంది, కానీ 300 ఎకరాల భూమి ఎందుకు మీరు ప్రొహిబిటెడ్లో పెట్టారు కలెక్టర్ గారు, ఇదేం పద్ధతి అండి అని చెప్పి అడిగారు. అంటే లేదండి అందులో ఒక 3 ఎకరాలు పంచాయతీ నడుస్తుందండి, ఏదో మార్గదర్శిలో ఆయన ఏదో అప్పుడు చిట్టి తీసుకున్నప్పుడు జమానత్ పెట్టిండంట, ఆ జమానత్ కింద ఇప్పుడు వీళ్ళు కట్టకపోతే ఆయన కోర్టులో కేసేసిండు, ఆ 3 ఎకరాలు నాకు ఇచ్చేయమని చెప్పి మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ ఆయన, ఆ కోర్టు కేసు నడుస్తుంది కాబట్టి ఆ సర్వే నెంబర్ మొత్తం ఇప్పుడు బిడ్డలో పెట్టినామంట. కోర్టు కేసు నడిస్తే 3 ఎకరాలకు పెట్టుకోవాలి, మొత్తం 300 ఎకరాలకి ఎందుకు పెడతారు సార్, మాకెందుకు ఇబ్బంది చేస్తున్నారు అంటే లేదు ఇక తీసేయచ్చు, ఇక కిందికెళ్ళి ప్రాసెస్ నడవాలి, ఎంఆర్ఓ రిపోర్ట్ రాయాలి, ఆర్డీఓ సంతకం పెట్టాలి, జేసీ సంతకం పెట్టాలి. వాస్తవమే ఈయన భూమి 10 ఎకరాల మీద ఏం పంచాయతీ లేదు, మా పల్ల ప్రవీణ్ రెడ్డితో ధర్మేంద్రతో ఈయన 10 ఎకరాల మీద ఏం పంచాయతీ లేదని చెప్పి నేను పంపితే కలెక్టర్ సంతకం పెడితే నీ 10 ఎకరాలు బయటకు వెళ్తుంది. మరి చేయరాదురు సార్, పుణ్యానికి అవుతుందా? ఎందుకు అంటే కావాలని చెప్పేసి వీటన్నిటిని ప్రొహిబిట్ లిస్ట్లో పెట్టి వాళ్ళని పిలుచుకొని పైసలు తీసుకుంటూ 30% అందరికీ తెలిసింది, దీంట్లో ఏం పెద్ద దాపరికం లేదు, ఓపెన్. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పోయినా చెప్తాడు ఏం లేదు, సీఎంకు 10%, పొంగులేటుకి 10%, ఢిల్లీకి 10%. నేను చెప్పేది అబద్ధం కాదు, 100% వాస్తవం. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను చెప్పిన మాట కాదు, అలా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేనే మా మునుగోడు ఆయన. అంతకుముందుకు అలీబాబా 40 దొంగలు ఉండేదిరా, ఈ మధ్య అలీబాబా 4 దొంగలు ఉన్నారు అని చెప్పి గతంలో చెప్పాడు. వెనకటికి అలీబాబా 40 దొంగలు ఉండే, కానీ ఇప్పుడు అలీబాబా 4 దొంగలు, ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళ సోదరులు. అంతకుముందు చెప్పిన మాట. మొన్నేమంటుండు, ఇక అలీబాబా 4 లేరురా, మియా బీవీ ఎక్తరఫ్ అయిపోయారు,
ఏమైనా పెళ్ళమ్మ కూడా ఇక అలీబాబు ఒకడే, ఇక పెళ్ళమ్మ ఒక ఆమె జత అయింది, ఆమెకు 3 OSGలు, ఆమె డైరెక్ట్ IPSలకు IASలకు మాట్లాడు. ఏం వ్యవస్థ నడుస్తున్నారు ఆయన జిల్లాలో, ఏం నడుస్తుంది రాష్ట్రంలో అని చెప్పి వారన్నమాట నేను చెప్పేది, నేనంటలేను, వారు ఎమ్మెల్యే చెప్పింది. చెప్తూ ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే ఎందుకు 4 దూరమయ్యారనే దానికి చెప్పింది ఆయన. అలా సోదరుడు ఒక ఆయన ఒక భూమి పంచాయతీ పట్టుకొని పోతే ఆయన దానికి కూడా 30% అడిగిరట. అరే నేను 30% ఇచ్చేది రా భయ్, సీఎం తమ్ముడిని కాన్స్టిట్యూన్సీ పోతే నేనే ఎమ్మెల్యేని, ఆయన ఎన్నో నాడు వచ్చి చెయ్యిపోతాడు, మొత్తం నేనే చూసుకునేది నేను అని చెప్పేసి పోయి రెవెన్యూ మంత్రి కాడికి పోయి ఎన్నడు వచ్చినావు రావు నువ్వు నిర్ణయాలు వచ్చి లెస్స మాట్లాడుతున్నావు మా మీద, అల్లుందని రోజులు అలా సంపాదించుకొని కాంట్రాక్ట్లు చేసి తీరా టైం మీద వచ్చి నువ్వేదో కాంగ్రెస్లో పుట్టి పెరిగినట్టు అది చేస్తావు ఇది చేస్తావు నువ్వు పెట్టడుతావు అని చెప్పి అని తిట్టొచ్చు. ఆ రెవెన్యూ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి కాడికి పోయాడు, గిట్లుంటే అదే మీ కూడా వచ్చి తిట్టిపోయింది అని చెప్పి. ఈయనేమన్నాడు, నా కాడికి వచ్చి తిట్టే నీ కాడికి వచ్చింది రాబే అన్నాడు. నా కాడికి వచ్చి తిట్టి నీ కాడికి వచ్చిండు. మరి ఏం చేయాలి, ఏం చేయలేక నేనేం చెప్తే ఇక నేను అన్ననో తమ్మునో కాబట్టి 10% నాది వదులుకుంటా, కానీ ఆ రెవెన్యూ మంత్రి 10% 10% పంపాల్సిందే రాబాయ్, ఇక నేనేం చేయలేను అక్కడ పెట్టిరు, మరి నేనేం చేయాలని చెప్పి అన్నందుకు వాళ్ళ మధ్యన పంచాయతీ అయి ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా పనులు అవుతలేవు. అది అసలు కథ. అందుకనే ఇప్పుడు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే చెప్పిన ముచ్చట, నేను చెప్తున్న ముచ్చట కాదు ఇది. ఇట్లా వ్యవస్థ అక్కడ జరుగుతున్న వ్యవస్థ, అది పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వ్యవస్థ, ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారి వ్యవస్థ, ఇది ఏదన్నా చేయను. ఇప్పుడు పేపర్లో రాసుకుంటారు ధరణి, భూభారతి దొంగలు పడ్డారంట. నేను అడుగుతున్నా, ధరణి ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్ ఎన్ని సాల్వ్ అయినాయి, ఎన్ని రిజెక్ట్ అయినాయి? భూభారతి వచ్చిన తర్వాత వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్స్ ఎన్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి సాల్వ్ చేసిరు, ఎన్ని రిజెక్ట్ చేసిరు? నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా, 98% రిజెక్షన్ భూభారతిలో, 98%. 1 or 2% మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసారు. అవి కూడా బడాబాబులై డబ్బులు మూటలు చెప్పిన వాళ్ళై. చూసినాం కదా మొన్న శంషాబాద్ల పెద్ద రంగారెడ్డి కలెక్టర్ చేసిన ఘనకార్యం, పెద్ద పంచాయతీ, దాని మీద కొన్ని రోజులు యుద్ధం, అయినా మార్చరు, ఎందుకంటే చుట్టం వాళ్ళే ఉండాలి, వాళ్ళైతేనే మాకు బాగుంటుంది. వాళ్ళకి భయం లేదు, అధికారులు ఇష్టారీతి అధికారులది, మంత్రుల ఇష్టారీతి మంత్రులది. మళ్ళీ ఆయనే అంటాడు అధికారులు ఎవరు నాకు ఇంటలేరు అంటాడు ఒక దిక్కు. మళ్ళీ ఒక దిక్కు ఏం చేస్తాడు, అలా ప్రజాప్రతినిధులకు ఆయనతో పాటు ఉన్నటువంటి క్యాబినెట్ సహచరులకు సంబంధం లేకుండానే ఆర్డర్లు ఇష్యూ అవుతుంటాయి. కొండ సురేఖ క్యాబినెట్కి రాదు, కొండ సురేఖకు సంబంధం ఉండదు, యాదాద్రి ట్రస్ట్కి సంబంధించిన సభ్యులది రిలీజ్ అయిపోతుంది, ఆమె కవర్గా ఉండదు. కృష్ణారావు ఏమో పాపం ఆయన మంత్రి పదవి కూడా వీక్తారని చెప్పి నిన్నయాల వార్తలు రాగానే ఏందో ప్రసన్నం చేసుకోవాలని చెప్పేసి బట్టలు చెప్పుకొని మాట్లాడుతూ ఉండు. బుద్ధుండాల సిగ్గుండాల కొద్దామని ఆయనకు. 5 ఏళ్ళు నువ్వే ఉంటావు కదా ఆయన యువతల, నువ్వు అన్నయ్యని నీకు కూడా వర్తిస్తే కదా, తలకే ఉండాలి అసలు మాట్లాడేటప్పుడు. ఆయన శాఖలో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన సంగతి ఆయన కబరే లేదు, ఆయన ఏదో పెద్ద చీన లేపుకొని వచ్చి ఉరుకులాడుతుండు. ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్న సంగతి నాకు తెలియదు ఆయన డిపార్ట్మెంట్లో. ఎంత విచిత్రంగా ఉంటే అంటే మంత్రులకు కూడా నిజంగా అంటే నిజంగా బుద్ధి లేదు. వాళ్ళ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది మంత్రుల డిపార్ట్మెంట్లో అనేది కనీసం సోయి లేకుండా ముఖ్యమంత్రి అంటే చేసిపోతున్నాడు. మీరు మాత్రం ఎందుకు రాని ఆయన బానిస లెక్క చేతులు కట్టుకొని ఎందుకా బతుకు? మన మిత్రుడే, మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసం కూడా చెప్తా, మన మీడియా మిత్రుడే టీశాట్కి పనిచేస్తుండు. టీశాట్ ఉంది కదా, దానికి పనిచేస్తుండు. టెన్యూర్ అయిపోయింది, టెన్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత రెన్యువల్ చేయాలి. అంతమందికి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఉంటుంది. శ్రీధర్ బాబుకు పోయింది ఫైలు. శ్రీధర్ బాబు ఏమో ఎక్కువ తక్కువ అవుతున్నట్టుంది, కొన్ని రోజులు ఆపురు పక్కకు పెట్టరు సలహా చూద్దామని చెప్పేసి పాపం మంత్రి కదా రెన్యువల్ ఇవ్వకుండా ఆపిండు. అన్న గిట్ట మంత్రి ఆపిండు అని చెప్పేసి నా ముఖ్యమంత్రి కాడికి పోయిండు. ఇక వాళ్ళ సంబంధం ఏందో మనకు తెలియదు కదా పాపం. ఆయన ఏం చేసింది సార్ రేవంత్ రెడ్డి, టీశాట్ను ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తీసి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి మార్చిండు. ఆ టీశాట్ మొత్తాన్ని ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తీసి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి మార్చుకొని ఈయన ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఆయనకు. బుద్ధి ఉండాలి కదా శ్రీధర్ బాబుకు. నిజంగా తెలంగాణ బిడ్డగా ఆత్మగౌరవం ఉన్నోను అయితే రాజీనామా చేసి బయటకన్నా రావాలి, లేకపోతే ముఖ్యమంత్రితో నా దగ్గర ఉన్నది ఎందుకు తీసుకున్నారు అబ్బాయి గిది ఎక్కడ అన్యాయం అని చెప్పి మాట్లాడాలి. గివి మాట్లాడరు. ఒక్కడంటే ఒక్కడు ఎవరికైతే మంత్రి పదవి ఎస్తరో దానికి కొంచెం ఇట్లా సూచన రాగానే వీళ్ళకి ఇక లాగులు ధరిచిపోయి ఏమంటే ఎట్లా చేద్దాం ఏం చేద్దాం అని చెప్పేసి కాంప్రమైజ్ అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి. కలెక్టర్లకేమో ఇష్టం వచ్చినటువంటి ఆదేశాలు సీఎం కానించి అలా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అలా భార్య కానించి ఇది చేస్తావా చేయవా. మరి ఎందుకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కూడా గింత
దిగజారిన పరిస్థితికి పోతున్నారు. పోస్టింగ్సేనా? మీరు చేసిన తప్పులన్నీ కూడా రేపు గవర్నమెంట్ మారిన తర్వాత కూడా మీరు కూడా బాధ్యులు అవుతారు కదా, ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుంది కదా. భూభారతిలో చేసినటువంటి ఒక మంచి చేసినాం మేము, నువ్వు తీసుకొచ్చినటువంటి ధరణి ద్వారా జరిగిన దానికంటే మేము బెటర్గా ఇవి చేసినామని ఒక్కటి చూపించమనండి. కేవలం రియల్ ఎస్టేట్ దందా భూభారతిని అడ్డం పెట్టుకొని 4,000 నుంచి 4,500 అప్లికేషన్స్ను క్లియర్ చేసుకుంటూ కోట్ల రూపాయల భూములకు సంబంధించిన దాన్ని వాళ్ళ దగ్గరోళ్లకు సంబంధికులకు కట్టబెట్టేటువంటి పెద్ద కుట్ర జరుగుతూ ఉన్నది. దయచేసి దాన్ని గమనించండి. కలెక్టర్లకు కూడా ఇవ్వాలంటే ఇది ఇష్టమిగా ఇష్టారాజ్యం. రిజెక్ట్. దేనికి రిజెక్ట్ అంటే చెప్పరు. నా చేతిలో అధికారం ఉంది. మా సూర్యాపేటలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు కలెక్టర్, ఆయన పేరు పవర్ ఏదో ఉంది. హైకోర్టు నుంచి స్టే ఇచ్చి దీంట్లో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ప్రొసీడింగ్స్ ఆపండి, స్టే ఇస్తే కూడా హైకోర్టు అయితే ఏమైతే హైకోర్టు నన్ను చేసేదే ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన ప్రొసీడింగ్స్ నడిపిస్తున్నాడు. అంటే ఇంత బలుపు, ఇంత అహంకారం దేనికి? ఎవరి కోసం? ఎవరు మెప్పు పొందుతాం చేస్తున్నారు కలెక్టర్? ఇట్లా అది దిగజారిన పరిస్థితి. పేర్ల పవర్ ఉంటే పవర్ అంతా నాదే అనుకుంటున్నా, లేకపోతే నేనే చేస్తా అనుకుంటుండా, నిర్ణయం నాదనుకుంటుండా. వీటన్నింటికి కూడా తగిన మూల్యం చెల్లించుకునేటువంటి పరిస్థితి అధికారులు పొరపాటు చేస్తే వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది. దయచేసి గమనించుకోండి. మీరే 2 రోజులకి వెళ్ళి పిలిచి ఎట్టెట జరిగినాయి, ఏం జరిగినాయి, ఏంది, ఒకటే చర్చలు. ఎందుకు ఇంతగానం భూభారత్ మీద చెప్పాల్సి వస్తుందంటే గతంలో కూడా మీరు చూసారు. యాదాద్రిలో జనగాంలో చాలన్ కడితే మనం ఒక ₹1 కోటి ప్రాపర్టీ అమితే దానికి 6% చాలన్ కడితే ఒక 6 లక్షలు కట్టాల్సి వచ్చింది. 6 లక్షలు చాలన్ తీయాలి బ్యాంకులో, తీసి ఆ నెంబర్ వేస్తే భూభారత్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. 6 లక్షల చాలన్ బదులు 6,000 చాలన్ తీసి అలా నెంబర్ కొట్టేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోరు. 6,000 చాలన్ తీసి చాలా గవర్నమెంట్లో కుంభకోణం, అది పెద్ద కుంభకోణం. అది ఇప్పుడు ఎట్లా జరిగింది? భూభారత్ ద్వారానే జరిగింది. ఇప్పుడు జరిగేది ఎట్లా జరుగుతుంది? భూభారత్ ద్వారానే జరుగుతుంది. కాబట్టే మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు మారుస్తారంట అనగానే ఈయన ఉరుకులాడి ఈయనేందో రండి సవాలు ప్రతి సవాలు ఇన్నప్పులు అన్నప్పులు అని చెప్పేసి ఈయన మాట్లాడు. అటుపక్క కోమరెడ్డిని తీసేసాను తమ్మునికి ఇస్తారంట అనగానే ఆయన ఏమంటే ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి ఆయన ఏదో ప్రసన్నం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుడు. ఖమ్మం పోతందుకు వాతావరణ శాఖ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదట మీటింగ్కు. అందుకని నేను మీటింగ్ పెట్టుకొని రేవంత్ రెడ్డి మొత్తం వేసేస్తాం పైసలు. ఏ మరి పైసలు వచ్చినాయి ఎవరికన్నా? దేనికి పెట్టినావు మీటింగ్? నువ్వు పెట్టిన మీటింగ్ ఉద్దేశం ఏంది? రైతు భరోసాకు సంబంధించినటువంటి నిధులు విడుదల చేస్తా అని చెప్పి ఏదో పెట్టుకున్నాడు. ₹1 రిలీజ్ చేయలే. ముచ్చట్లు చెప్పిండి, ఏందో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాడు. మళ్ళీ గదే కేసీఆర్ మాట్లాడు, కేటీఆర్ మాట్లాడు, లేకపోతే హరీష్ అన్న మీద మాట్లాడు, లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా జగదీష్ రెడ్డి గారి మీద మాట్లాడు, గయ్య డైలాగులు చెప్పుడు పోవుడు. కానీ గిన్ని విషయాలు జరుగుతుంటే దాని గురించి మాట్లాడరు, దాని గురించి పట్టించుకోరు. హెచ్ఎండిఏ పరిధులు అంటే ఇప్పుడు రంగారెడ్డి కానీ, సంగారెడ్డి కానీ, మేడ్చల్ కానీ, వికారాబాద్ ఉంటే ఒక ఎకరం చేయాలంటే కూడా సీఎం పర్మిషన్ కావాలి. ఏంది అరాచకం? జెన్యూన్గా ఉన్నటువంటి ఒక్క ఫైల్ కూడా కనీసం ఇట్లా తీసుకొని ఇట్లా చూసి గిట్లా కాదు గిట్లా మేము చేయొచ్చు అనేటువంటి నిర్ణయాధికారం కలెక్టర్లకు లేకపోతే వాళ్ళు ఏం పని చేస్తున్నట్టు? ఊడిగం చేస్తున్నట్ట? ఏం పని చేస్తున్నట్టు? ఎవరు మాట్లాడినా బట్టి విక్రమార్క మాట్లాడి ఆయన ఏందో ఈయన సోదరు ఉపన్యాసం చెప్తా ఉండు ఒకటే. ఆయనకు తెలియదు ఏం జరుగుతున్నటువంటిది. పాపం మన జగదీష్ రెడ్డి గారు పెట్టి మరీ చెప్పే, అరే సోలార్కు సంబంధించిన వాటికి మొత్తం అయిపోయి కంప్లీట్ అయిన వాటికి కనెక్షన్ ఇస్తలేరా, మీ వాళ్ళు వచ్చి పైసలు అడుగుతారట, పెద్ద కుంభకోణం జరుగుతుంది. దాని గురించి చెప్పాడు రిప్లై. దాని మీద ఒక మాట మాట్లాడాడు. ఎప్పటి నుంచి 2 నెలలకి వెళ్ళి మన వాళ్ళు కొట్లాడుతుంటే నిన్న సింగరేణి విజిలెన్స్ని ఆదేశిస్తున్నట్టు ఈయన 2 నెలల తర్వాత ఏది జరిగిన అవినీతి మీద చూడురు అని చెప్పి దొంగలవాడు 6 నెలల కుక్కలు మురిగినట్టు నిన్న మురుగుతుండు బట్టి విక్రమార్క. ఇన్ని రోజులు ఏం చేసినాం మరి? ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ కావాలి కదా, ఇమీడియట్గా చెప్పాలి కదా. అంటే నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తా, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహరిస్తా అనేటువంటి పద్ధతి మంచిది కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈ జరుగుతున్నటువంటి కుంభకోణము, లంబకోణము, రేవంత్ కోణము ఏం కోణమో కానీ ఆ కోణాన్ని బయటకు తీయండి, దాన్ని చూడండి. ఒకవేళ మీరు పట్టించుకోవట్లేదు అంటే అర్థం ఏంటంటే అసలు జరిగినటువంటి అప్లికేషన్ల వెనక మొత్తం రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులే ఈ అధికారులకు సంబంధం లేకుండా సొంతంగా చేసుకున్నారు అనుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. లేదు అనుకుంటే కనుక అధికారులు పొరపాటు చేశారంటే కనుక మీరు ఇమీడియట్గా ఆదేశించి మరి ఆ కలెక్టర్ తప్పు చేసిన ఆయన లేకపోతే కింద ఉన్న ఎంఆర్ఓరో ఇమీడియట్గా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మాట్లాడితే అంటున్నావు కదా నేను హిట్లరు ఇట్లా ఉంటా అట్లా ఉంటా అని చెప్పేసి అలా మాట్లాడు కదా ఎక్కడో ఇట్లా కావాల్సిన మాట.
పాప చదువుకోలేదు కాబట్టి పాప తప్పడానికి ఏం లేదు ఆయనని. హిట్లర్ ఆదర్శం అనాలా అనొద్దు కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు హిట్లర్ అంటే కూడా నాకు ఒకటి గుర్తుకొచ్చింది. అసలు హిట్లర్ది కూడా పుస్తకం మొత్తం చదవనట్టు నేను. హిట్లర్ అంటోడు చేసిండు ఇదని చెప్పేదో పేరు తీసుకున్నాడు కానీ వాస్తవానికి హిట్లర్ అంటోడు చివరికి చేసింది ఏంది? ఇలాంటి రేవంత్ రెడ్డి లెక్కనే పిచ్చి పనులు చేసి ఆగమాగమై మానసిక సంఘర్షణకు లోనై హిట్లర్ అంటోడు ఆత్మహత్య చేసుకోండు. దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు అటువంటి పని చేయకూరి. పిచ్చి పిచ్చి చేసి మానసిక సంఘర్షణకు లోనై ఆత్మహత్య చేసుకునే పని మాత్రం చేయకూడదు. ఎందుకంటే హిట్లర్ ఆదర్శం కాబట్టి పుస్తకం హిట్లర్ చేసిన చెప్పి నువ్వు చేసుకున్నావు. అటువంటి పని చేయకు దయచేసి. ఎందుకంటే మా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నువ్వు బాగుండాలని కోరుకుంటాం. నువ్వు మంది సాగు కోరుకుంటావు కానీ మేము కోరుకోం మంది సాగు. ఒకటి ఆదర్శం ఉండాల్సింది ఎక్కడ? అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎవరు మనకు ఆదర్శంగా ఉండాలి, చేసే పనులలో మనకు ఎవరు ఆదర్శం ఉండాలి, వీటి గురించి మాట్లాడాల్సింది పక్కన పెట్టి నీకు అనుకూలంగా ఉన్న వర్గాలు, నీకు అనుకూలంగా లేని వర్గాలు, నీకు కొద్దిగా నచ్చకపోతే వాని మీద ఏసీబీ దాడి, ఆ ఏసీబీ దాడిలలో కూడా ఒక రకమైనటువంటి వర్గానికి ఒక లాభం, ఒక రకమైనటువంటి వర్గానికి ఒక లాభం, కింది స్థాయి వర్గాలను అరెస్ట్ చేపిస్తావు. నీ సామాజిక వర్గాన్ని అయితేనేమో నేను అరెస్ట్ కాకుండా ఆయనకు స్పెషల్ పర్మిషను, చారుసిన అరెస్ట్ చేయొద్దంటది, మహాంతి అరెస్ట్ చేయాలంటది, అధికారుల మధ్యన పంచాయతీ, ఒక్కరికొక సఖ్యత లేదు. ఏదో ఒకటి ఉండాలిగా. నాకు తెలిసి ఏసీబీ పుట్టిన కాంచి మొట్టమొదటిసారి అనుకుంటా ఏసీబీ చరిత్రలో అరెస్ట్ కాకుండా అయిపోయింది. ఏసీబీ చరిత్రలో అని చెప్పేది అంత ప్రేమ ఏందో వాళ్ళ మీద నాకు అర్థం కావట్లేదు. అంటే లంగల దొంగల ముఠాకు నాయకత్వం ఇస్తున్నటువంటి ముఠా మేస్త్రి నీకు దండం పెడుతున్నా, ఈ భూదందాలు మానేయి. ఆ రంగారెడ్డి కలెక్టర్కి, సూర్యాపేట కలెక్టర్కి, సిద్దిపేట కలెక్టర్కి బుద్ధొస్తానికి ఏం చెప్తావో చెప్పు. సీరియస్గా వాళ్ళు చేసినటువంటి పొరపాట్లను బయటికి తీసి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్కు సంబంధించి ప్రాణాయిత నుంచి వాటర్ వస్తూ ఉన్నాయి. నిన్న ఎక్స్ఎంపీ వినోదరావు గారు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి సిడబ్ల్యూసీలో ఉన్నటువంటి వెబ్సైట్ ఉన్నటువంటి మొత్తం లెక్కలను చూపించి వాటర్ వస్తూ ఉన్నది, 5 రోజులలో అక్కడికి చేరుకుంటుంది మేడిగడ దగ్గరికి. వృధాగా కిందికి వదిలిపెట్టకండి. ఈవెన్ నా కాన్స్టెన్సీలో నేను పోతే బాగా వర్షం వస్తుంది. మా వాళ్ళని అడిగిన నాట్లు వేస్తున్నారా బే అంటే లేదన్నా, ఒక పత్తి విత్తనాలు వేసుకునే కాడికి వచ్చింది వర్షం, కానీ కాలనీలు రాకుండా మనం వరేసుకునే పరిస్థితి లేదు అన్నారు. అరే ఎందుకు మరి కాలనీలు వస్తలేవు అంటే వస్తలేవు. అక్కడ వృధాగా పోతున్నటువంటి నీళ్లు ఉన్నప్పుడు, అక్కడ అవకాశం ఉన్నప్పుడు కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ నుంచి లిఫ్ట్ చేసి ఇస్తే కనుక కింద ఉన్నటువంటి రైతులకు అందరికీ బాగుంటుంది కదా. ఒకవేళ మీకు చేత కాకపోతే ఏందో చూద్దాం అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి అని చెప్పేసి మరి రేపు కేటీఆర్ గారు విజిట్ పెట్టుకున్నారు. మేమందరం కూడా భాగస్వామ్యం అవుతాం. రైతాంగం పక్షాన, రైతుల కొరకు, రైతు బిడ్డగా కేటీఆర్ గారు రేపు పర్యటన పెట్టుకున్నారు. ధరణి ఉన్నప్పుడు 20 లక్షల ఎకరాలు ప్రొహిబిటెడ్లో పెట్టిరు అనేటువంటి ఆరోపణ వాళ్ళు చేసిరు అని మీరు అంటున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు పీసీసీగా ఉండి, నేను ఇందాక చెప్పింది కూడా అదే. 2020 అక్టోబర్లో ప్రారంభమైనటువంటి ధరణిలో ముందర వచ్చినటువంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ని ఒకటొకటి పరిష్కరించుకుంటూ తదనంతర కాలంలో పూర్తి స్థాయిలో అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించి పటిష్టం చేసేసినాం. ఎందుకంటే ఒక యాప్ పెట్టగానే కూడా కంపల్సరీ ఒక 2 సమస్యలు వస్తే రావంటలేం. అట్లా ఒకవేళ రైతాంగానికి ఇట్లా ఇబ్బంది అయింది, ఒకటే సర్వే నెంబర్లు ఉంటే కనుక మొత్తం ప్రొహిబిటేషన్ చూపిస్తున్నారనేటువంటి కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు వాటిని సవరించేసి వాటన్నిటిని కూడా మంచిగా క్లియర్ చేసుకుని వచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వంలో ఎన్ఓసి ఇచ్చి, గత ప్రభుత్వంలో నల్ల కన్వర్స్ ఇచ్చి, లేకపోతే గత ప్రభుత్వంలో పర్మిషన్స్ ఇచ్చి ఉంటే వాటిని పిలిపించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈయన దందా ఏంటంటే పిలిపించుకొని దానికి ఏదో ఒక వంక చూపించి, హైడ్రా కూడా అందుకే కదా, హైడ్రాతో సెటిల్మెంట్ తప్ప ఏం జరుగుతున్నాయండి? 100% సెటిల్మెంట్లే. హైదరాబాద్ సాధించినటువంటిది, లేకపోతే హైదరాబాద్ కబ్జా అయిపోయిన దాన్ని తీసి సాధించినటువంటి ఎకరాలు చూపించాలిగా. ఈ మోడీదాంక నల్లధనాన్ని వెనకకి తీసుకొస్తా అంటే ఎన్ని లక్షల కోట్లు వస్తాయని అనుకున్నాం. ఇయ్యాడు వరకు ఒకటి అనౌన్స్ చేసిన మోడీ, ఇన్ని లక్షల కోట్లు చూపించినా అని చెప్పి వెనక్కి తీసుకొచ్చినానో, లేకపోతే స్విస్ బ్యాంక్ నుంచి వెనక్కి తీసుకొచ్చినానో, లేకపోతే కింద బ్లాక్ మనీ దొరికినానో చూపించిండా? అట్నే హైడ్రా కూడా మరి గిన్ని ఎకరాలు కబ్జా గురైన ఉండే గతంలో, మేము హైడ్రా వచ్చిన తర్వాత గిన్ని ఎకరాలు తీసుకొచ్చామని చూపించిర్రా? ఏంటంటే బెదిరియాలి, బ్లాక్మెయిల్ చేయాలి, పైసలు దండుకోవాలి, ఈయన కుడిసి కాపాడుకోవాలి, పైకి పంపాలి. గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ధరని బేసిక్గా పనిచేసింది, సమస్యలను పరిష్కరించింది. 96% పరిష్కారం అయిన తర్వాత మిగిలినటువంటి 4% ఎందుకు ఆగింది అంటే కోర్టు కేసులు పెండింగ్ ఉన్న వాటిని, సివిల్ కోర్టులో ఉన్న వాటిని కోర్టు ఆర్డర్ ఇవ్వకుండా మనం చేయడానికి లేదని చెప్పేసి వాటిని మాత్రమే బి కేటగిరీలో పెట్టింది. ప్రొహిబిటెడ్లో కూడా కాదు, బి కేటగిరీలో పెట్టింది. కోర్టు నుంచి పరిష్కారం వచ్చిన తర్వాత కోర్టు ఆర్డర్ని బట్టి మేము చేస్తామని చెప్పి, అంతే తప్ప అప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు లేవు. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా, వితౌట్ అప్లికేషన్ 4000 చిల్లర అప్లికేషన్లు అప్రూవ్ అయిపోయినాయి అంటున్నా నేను. ఇప్పుడు చందు అనేటువంటి రిపోర్టరు
నా భూమిని నాలా కన్వర్షన్ చేయండి అని అప్లికేషన్ పెట్టలేదు, నీ భూమి నాలా కన్వర్షన్ అయిపోయింది. ఇది కదా అంటున్నాను నేను స్కామ్ అనేది. ఇప్పుడు అడుగుతుంటే వారు మాట్లాడుతారు. సూర్యాపేట కూడా జరిగింది, అందుకని సూర్యాపేట పేరు తీసుకుంది కూడా. సూర్యాపేట జరిగింది, ఆయన పోయి చెప్తున్నాను నేను పెట్టుకోలేదు, నేను వద్దని ఇచ్చిన ఇగో అఫిడవిట్ నాకు సంబంధం లేకుండా నాలా కన్వర్షన్ అవుతుంది. నేను ఇందాక ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ పాయింట్ అంటే, నా భూమి కనుక ఉంటే నేనే పోయి నాలా కన్వర్షన్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు భూభారతిలో ధర్మేంద్ర పోయి అప్లై చేసినా కూడా నాలా కన్వర్షన్ అవుతుంది. ఇంతకుముందుకి ఏంటంటే నేనే పోయి నా తంబు పెట్టి నా ఆధార్ కార్డు ఇచ్చి నేను అప్లై చేస్తే తీసుకున్నది. అదే నేను చెప్పిన తేడా. కాబట్టి ఈయన పెట్టలేదు, రైతు ఎవడైనా పేరు మీద పెట్టేసి నాలా కన్వర్షన్ అయిపోయింది. అధికారులను మేనేజ్ చేసుకోరు, అవే ఆధారాన్ని ఇచ్చేది. తీసుకపోయి అడుగురు. ఇప్పుడు రంగారెడ్డికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలకు సంబంధం లేకుండా అయినటువంటి దొంగతనంగా నాలా కన్వర్షను, అప్లికేషన్ లేకుండా అయినటువంటి ప్రొహిబిటెడ్ లిస్టుకి తీసినటువంటి 100 ఎకరాలకు సంబంధించినటువంటి లిస్ట్ ఇస్తున్నా. ఇదంతా కూడా 2025 తర్వాత భూభారత్ వచ్చినాక అయింది. అది కూడా చెప్తున్నా. ఫోరెన్సిక్ కూడా అదే చెప్పారు. ఇవి తీసుకుపోయి ఒకసారి కలెక్టర్ గారిని అడుగురి, మరి ఏంది కలెక్టర్ గారు దీని పరిస్థితి అని చెప్పేసి అడుగురి. మరి కాంగ్రెస్ మంత్రి పొంగులేటి గారిని అడుగురి. సరే బీజేపీ సంప్రదింపులకు కొంచెం బిజీగా ఉన్నా కూడా అడగొచ్చు కదా, ఏం దొరుకుతారు ఎన్నో ఒక్కడ. చాలా పెద్ద కుట్ర జరుగుతుంది, ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతున్నది. అన్ని మున్సిపాలిటీస్ మండల కేంద్రాలు ఉన్నటువంటి భూములను ప్రొహిబిటెడ్లో పెట్టారు, ట్రాన్సాక్షన్ జరగట్లేవు, విపరీతమైన ఇబ్బంది పడుతున్నారు. విపరీతమైన కోర్టులు డైరెక్షన్ ఇచ్చినాయి, స్టే ఇచ్చినాయి, కోర్టు ఆర్డర్స్ ఇచ్చినాయి, బేఖాతరు చేస్తూ పట్టించుకోకుండా. నేను చెప్తున్నా సూర్యాపేట కలెక్టర్ వివరించడని చెప్పేసి. ఇంకా వీళ్ళు అతిగా పోతే కనుక సరే వాళ్ళ మీద కూడా ప్రొసీజర్ ల్యాబ్స్ కింద ఉండేటువంటి చర్యలలో ఏముంటుందో వాటికి కూడా మేము పరిశీలిస్తాం. అట్లేమో వదిలిపెట్టాం. ఆ డిఓపిటీ పోవాలన్నా సెంట్రల్ విజిలెన్స్ పోవాలన్నా దేనికో దానికి కాలం మీద కూడా పోతాం. ఓలంటారు టీపీసీసీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అంటుండా. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి పాత్ర ఎట్లున్నది, ఆయన ఏం చేస్తున్నాడని చెప్పి అలా రేవంత్ రెడ్డి అంటుండు కదా, మేము అంటలేం కదా. గాంధీ భవన్ మొత్తం బీర్లమయం అయిపోయింది, బీర్ బాటిల్ దొరుకుతున్నాయని చెప్పేసి. ఇక బీర్ బాటిల్ గురించి వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ పీసీసీ గురించి పనితనం బాలేదని పైనుంచి కొడుతున్నారు, తిడుతున్నారు అనే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు, గాంధీ భవన్ బార్ అయిపోయిందని చెప్పి వాళ్ళే అంటున్నప్పుడు ఇక బీర్ బాటిల్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మాట్లాడిన దాన్ని ఎవడు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాడు చెప్పు? అది మన పనికొచ్చే ముచ్చటేనా? నిరుద్యోగులకు వాళ్ళు ఇస్తా అన్నది ఏమంటున్నాం, మేమేమంటలేము. నువ్వేదైతే ఎన్నికలలో ప్రామిస్ చేసినావో అదే చేయమంటున్నాం. ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నావు, 1,00,000 ఉద్యోగాలు 2.5 సంవత్సరాలు అవుతుంది, 2.5 లక్షల ఉద్యోగాలు అంటున్నాం. అంతకుమించి వేరేదేం అడుగుతలేం మేము. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. More powerful. Look at what Rahul Gandhi ji is doing. Look at the kind of, I would not say narrative, but look at the kind of communication he is doing with young people like you. He is not talking the traditional political language. वो मित्रों एक आदमी पर छोड़ दिया है, उनके लिए सारा देश मित्रों है. Rahul ji is speaking to you directly. When he goes to Kota, and when he says that I am here to discuss your issues, your problem, I will not even name the BJP. He has decided to make this a battle which will end only when justice is done to you. यह असलियत है. जब वो खड़े होकर कोटा में एक प्रेजेंटेशन पे बात कर रहे हैं, जब वो दिखा रहे हैं कि कैसे 3,000 लोगों में से एक व्यक्ति IAS बनेगा, 30 people will go to IITs, and only 180 amongst 3,000 people will become doctors. He is forcing the young people of this country to think. And he is not just forcing them to think, he is also building a narrative. That's the narrative. That India's education system is no longer of this country. He is not just putting a point forward. आप ये सोचिए कि नीट के एस्पायरेंट से इतने पैसे की वसूली होती है जितना इस देश का शिक्षा का बजट है. तो उन्होंने एक फैक्ट तो बोला ही, लेकिन वही नैरेटिव है. और इसीलिए उस नैरेटिव को बढ़ाना, उस नैरेटिव को मजबूत करना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है. और वो जिम्मेदारी और इसलिए बढ़ जाती है
क्योंकि जो लेगेसी मीडिया है, जो ट्रेडिशनल मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है, जिसमें अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि एक लड़की ने अपने फियांसे को धक्का देकर खाई में ढकेल दिया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन क्या ऐसे एक्शन से आपके भविष्य पर फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। आप उस खबर को दिखाइए, लेकिन जिस खबर से आपके भविष्य पर फर्क पड़ रहा है उसको भी तो दिखाइए। That is the reality. The mainstream media will always look for topics, always look for debates, always look for news. जहां मसाला होगा लोग चटकारे लेकर उसको पढ़ेंगे, but it will make zero impact on your future, zero impact in your life. And which is why I will come back to the point we are making. We are now, education होता है, you are empowered to create your own narrative. So don't miss this bus. Don't let this opportunity go by. And our leader is leading with example. Rahul Gandhi at airports or railway stations, I now see a very different discussion that's happening. हम लोगों को बिल्कुल कोई आदमी आकर उनको ज्ञान देकर चला जाए नहीं चाहिए। आपकी खुद की डिग्री पर सवाल है, आप दूसरे को परीक्षा पर चर्चा करते हैं, क्या मतलब है? The young want to be spoken as stakeholders. Exactly what Rahul Gandhi is doing. For him, the young and the youth of this country are not somebody he is going to preach to. For them, you are stakeholders, you are equal participants in the India story, and without your progress, without your future being enlightened, India cannot progress. And I think उस narrative में हमें शायद अपनी आवाज ज्यादा बुलंद करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। सीबीएसई का पेपर, सीबीएसई के एग्जाम के बाद फियास्को हुआ। OSM मार्किंग में लोगों के नंबर कम हो गए। What do you think created the narrative? You think the mainstream media created the narrative? You think media went and found out what had happened? The reality is that उसका narrative 17-18 साल के 3 लड़कों ने create किया और सारा देश उस narrative को मानने को तैयार हो गया। निसर्ग, who hacked the CBSE website, Vedant, who found out the initial lacunae, and then Sarthak Siddhant, जिन्होंने बताया कि कैसे OSM में एक कोएब नाम की कंपनी को लाया गया, वो दागदार कंपनी थी और कितनी गड़बड़ी हुई। 3 boys. It took 3 boys of 18 years of age to create a national narrative. But what did we do as a political party? We spread their voice. The fact that Rahul Gandhi ji met Gen Z, the fact that he met Nisarg and Vedant and Sarthak Siddhant was because he wanted an enabling platform to be given to them. आप बीजेपी वाले के सामने कभी जेनजी शब्द बोलिएगा, वो उसको गाली मानते हैं, उनको लगता है वो जेनजी, वो उपद्रवी गंदे यंग बच्चे। And for Rahul Gandhi and for the Congress party, the Gen Z is the future and the present of this country. So 3 लड़कों ने पूरा नैरेटिव बना दिया सीबीएसई में, और वो क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने they went with facts, they did probe, they were waiting for their own results, they exposed the CBSE. And Digvijay Singh ji was telling me that when he called Sarthak Siddhant to make a presentation before the Parliamentary Standing Committee on Education, first the BJP had objections to it. Then the BJP MPs themselves were so impressed because the CBSE chairman had no answer to any questions they had raised. A boy of 18 years could shut up the CBSE chairman. ये narrative है, और ये democratization of narrative है। आज आपके हाथ में power है, आप लोग यहाँ पे legal at every level possible. Ask questions when you are meeting people, ask questions when you are on campus. Good morning, good night बंद कर दीजिए, WhatsApp पर सवाल लिखना शुरू कर दीजिए, and you wait and watch how important you will be as far as the narrative making machine is concerned. Narrative eventually वही चलता है जो लोगों को प्रभावित करता है, और इसलिए it is very very important कि हम उस narrative का हिस्सा बने. That's what Rahul Gandhi ji is trying to do while speaking to the young people by listening to their concerns. Why do you think he is doing these videos with young people? He is doing these videos because he wants to empower the youth. And इसलिए जरूरी है कि आप जैसे लोग भी उतने ही सवाल पूछिए, उतने ही मुद्दों को उठाइए, और ये जो फ्रैगमेंटेड नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा है
उसका तोड़ सोशल मीडिया पर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है, आपके हाथ पे है. Narrative making is extremely democratized today and it is important that we speak on it. So thank you very much. आप लोगों ने मेरी बात सुनी और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए. We shall of course now wait to hear more speakers, but please become a part of the narrative, become a part of the fight, because this is your fight as much as it's ours. Thank you very much. రాష్ట్ర డైరీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పెద్దలు గుత్తా అంబేద్కర్ని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తాను. ప్లీజ్ కమ్ టు దిస్. Thank you, ma'am. There could hardly be a more appropriate place for this convention than Telangana, a state born out of democratic struggle and the aspirations of its own people. Telangana reminds us of a basic democratic truth. आवाज को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन जनता की आकांक्षा को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता. We are privileged today to be welcomed by the leader of the Congress organization in Telangana. I invite the president of Telangana Pradesh Congress Committee, Shri Mahesh Gaurji, to welcome the delegates and set the tone for today's convention. A huge round of applause for him. అందరికీ నమస్కారం. सबको नमस्कार. It's a privilege for Telangana PCC to host Indian Youth Congress National Conclave, National Legal Conclave. I welcome the Indian Youth Congress Chief, Udayaban Chip, Krishna Allaveru ji, Alaka Lamba ji, Gurdeep Sappal ji, Anupam ji, Supriya ji, State President Jakkidi Shivacharan Reddy, PCC Legal Cell Chairman Ashok Gaud ji, Nikhil Gudu Reddy ji, Rupesh Singh Baduria, the Chairman of Legal Department, Syed Khalid, Roshni Jaiswal, Babia Garu and other dignitaries and our AICC Secretary Savant Garu. మీకు తెలుసు ఈ కాంక్లేవ్ ఎందుకు నిర్వహించబడుతుందనేది. దేశంలో ఉన్నటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా 2014లో మోడీజీ గోట్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ ఎ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఎంత దూరం పోతా ఉన్నారు, దీన్ని ఆపే క్రమంలో మన పాత్ర ఏంటి, ఇవన్నిటి గురించి మాట్లాడడానికి ఈ నేషనల్ కాంక్లేవ్. The Constitution is the soul of Indian democracy and the foundation of justice, equality, liberty and fraternity. Now what is happening in the country? ఏ రకంగా కాన్స్టిట్యూషన్ని దురుపయోగం చేస్తూ ఉన్నారు, రాజ్యాంగాన్ని మొత్తంగానే మార్చాలని మార్చి మనువాద రాజ్యాంగాన్ని దాంట్లో ఇనుబడింపజేసి వాళ్ళ ఎజెండాని ఫుల్ఫిల్ చేసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन को लाना चाहते, अंबेडकर जी को अपमान करते पार्लियामेंट में,
गांधी जी को बुलवाना चाहते, नेहरू जी के हिस्ट्री को एरेज करना चाहते। देश के हालात बहुत गंभीर है। दो 2014 से देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का पॉलिटिक्स। 3 बार इलेक्ट हुए सिर्फ भगवान के नाम पे। पहली बार श्री राम जी का नाम लेके इलेक्ट हुए, 5 साल सत्ता में रहे। 5 साल के बाद ये 5 साल में यह कार्यक्रम दिए, हम गरीब जनता का ये अपलिफ्टमेंट करे, देश की उन्नति इस तरह के हुआ, ये नहीं बोलते। दूसरी बार भी श्री राम जी के नाम पे वोट मांगते, तीसरी बार भी श्री राम जी के नाम पे वोट मांगते। मैं कई बार सवाल उठाया कि श्री राम जी का आपकी बीजेपी पार्टी में कोई मेंबरशिप है क्या? हाउ कैन यू ओन श्री राम टू योर पार्टी? बीजेपी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 70s में। देश की आज़ादी के बाद 35 साल के बाद बीजेपी का पार्टी का उद्घाटन हुआ। कई हजारों साल पुराने श्री राम जी को ओन करना चाहते हैं। इस देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सम्मान देश है। हम भी रोज पूजा करते हैं, श्री राम जी का ईश्वर जी का पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के नाम पे कांग्रेस पार्टी कभी वोट मांगी है ना मांगेगी। हम कार्यक्रम करके वोट मांगते हैं, डेवलपमेंट दिखा के वोट मांगते हैं, नौकरियां दे के वोट मांगते हैं, भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगते। डेमोक्रेसी इतनी गंभीर स्थिति में है आज। मीनाक्षी नटराजन जो हमारे इंचार्ज एआईसीसी है, उनकी राज्यसभा सीट की कैसी चोरी की गई। आई वॉज देयर इन भोपाल फॉर द नॉमिनेशन। तेलंगाना में ना कोई एफआईआर है, ना कोई क्राइम नंबर है, ना कोई केस है। हमारा अशोक गौड़ और जंजाला रविशंकर जी इनके केस की वकालत की। तो सुना गया जज बोलिए कि केस में दम भी नहीं है, तो कैसे वहां रिजेक्ट हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम अगर लेते तो दो शख्सियत का हमको याद आता है, एक टीएन शेषन और एक लिंगडो। लिंगडो जी भी हैदराबाद में यहीं निवासित रहते हैं। कृष्णमूर्ति जी 2002 में भी एसआईआर हुई है। राजीव गांधी जी का एक सपना था कि इस देश के निर्माण में 18 साल पार हुए सो हर युवक को वोट मिलना है। 2002 में वो एसआईआर में वोट जोड़ने का कार्यक्रम हुआ है। एवरी एलिजिबल वोटर वाज एडेड एंड दिस एसआईआर इज टोटली डिफरेंट। आज की एसआईआर में क्या हो रहा है, जो वोट अपना नहीं मानते, जो वोट अपने को नहीं गिरता है, उनके निकालने की कोशिश की जा रही है। दैट्स व्हाट हैपेंड इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। कोई टीवी चैनल, कोई सर्वे नहीं बोली कि ममता बनर्जी हार रही है। शी वॉज ऑल सेट टू विन द इलेक्शंस। कहाँ गड़बड़ हुई? एसआईआर के नाम पे 92 लाख का वोट्स को रिमूव करिए। And they've added, after lot of reaction, they added only 30 lakh. जब जनता चाहती है बढ़ जाती है तो आपको भी हिस्ट्री में मिलना पड़ता है। वो दिन बहुत जल्दी है। सुप्रिया जी बोल रहे थे कि एयरपोर्ट में बैठते तो क्या चर्चा हो रही है। जब 7-8 साल पहले वही एयरपोर्ट लॉन्च में जो चर्चा होती थी, मोदी की बहुत बड़प्पन पे चर्चा होती थी, आज की चर्चा में युवक से लेके
बुजुर्ग तक एक ही बोल रहे हैं कि इस देश की विनाश की तरफ जा रही है, मोदी को हटना ही चाहिए। छत्रले Nehru was the greatest visionary in the world. మాయం చేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. నెహ్రూ, మోతీలాల్ నెహ్రూ not only sacrificed their assets, Gandhi family sacrificed their lives also. शक्त है కూర్చోండి దయచేసి బయటే సార్. Nehru was the greatest visionary in the world, and Gandhiji, the whole world treats him as a peace idol. आज क्या कर रही है बीजेपी? गांधी जी को, नेहरू जी को भुलवाने की प्रयास कर रही है. इस देश में मोदी अमित शाह किसको भी सुनवा सकते, मनवा सकते कई तरीके से, लेकिन एक शक्ति जो इनको नहीं सुनता, जिनको नहीं मनवा सकते, वो राहुल गांधी जी है. ओनली एंड ओनली राहुल गांधी इज वेरी फर्म to oppose this undemocratic government. Well, రాహుల్ గాంధీ తీసుకున్నటువంటి యాక్టివిటీ భారత్ జోడో మొదలుకొని ఈ రోజు వరకు, భారత్ జోడో సమయంలో వారు పాదయాత్రను కాకుండా ఈ దేశాన్ని సమూలంగా చదవగలిగినాడు. ఆ భారత్ జోడో యాత్ర నుంచి వచ్చినట్టు స్లోగన్ జిస్కి జితనీ ఆబాదీ ఉన్కి ఉతనీ భాగీదారీ. It was a slogan then, now it's a movement. అందుకే తెలంగాణలో our Chief Minister Revanth Reddy had brought in caste survey. దేశంలో 100 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కాస్ట్ సర్వే తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కులాల వారిగా ఎవరికి రావాల్సిన వాళ్ళ ఫలాలు ఇవ్వాలనే ఒక యోచన తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసింది. ఇట్స్ ఎ రోల్ మోడల్ ఫర్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, రెస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. సో ఈ విధంగా ఈ దేశంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి అప్రజాస్వామిక కార్యకలాపాలని ఆపాల్సిన బాధ్యత ప్రతి యువకుడి మీద ఉంది. ఇలా న్యాయవాదులందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. న్యాయవాద వృత్తి ఒక ప్రత్యేకమైన వృత్తి. ఈ వృత్తిలో ఉన్న మీరు నిరంతరం న్యాయం కోసం పోరాడుతున్న సందర్భంలో రాహుల్ గాంధీ చేపట్టినటువంటి ఈ దృఢ సంకల్పమైనటువంటి అందరం కూడా శ్రమించే విధంగా ప్రయత్నం మా మిత్రుడికి, అదేవిధంగా ఐవైసీ లీగల్ చైర్మన్కి, అతిథులుగా వచ్చేసిన పెద్దలందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చక్కటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి మీ అందరినీ ఇక్కడ రప్పించి పెద్దలిచ్చే సమాచారాన్ని, పెద్దలిచ్చే మెసేజ్ని తీసుకునే విధంగా మనం అందరం ముందుకు పోవాల్సిందిగా కోరుతూ మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నీటి విషయంలో జరుగుతున్నటువంటి పోరాటం 20 जब सरकारें पावरफुल होती हैं तो उस वक्त जुडिशरी वीक दिखती है. जब सरकारें वीक होती हैं तो जुडिशरी स्ट्रांग हो जाती है. ये एक नेचुरल फिनोमेना है. इस फिनोमेना को आप नकार नहीं सकते.
मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ना मुझे उनसे कोई फायदा चाहिए, बट मुझे एक अच्छे लीडर की पहचान है। दूसरी चीज, मैंने तो बड़े बड़े केसेस लड़े हैं, कई कांग्रेस गवर्नमेंट मैंने वापस आने में सहायता की है, तो मुझे पता है कैसे गवर्नमेंट बदलती है। जब मैं कोर्ट जाता था, गवर्नमेंट बदलती है, जब मैं कोर्ट जाता था, रेवंत पीछे खड़े रहते थे। बहुत कम मैंने देखा है कि कोई पीसीसी प्रेसिडेंट वॉलंटरली खुद कोर्ट में जाए। देखिए, दीज आर, उनके जाने से सॉर्ट ऑफ, वो चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त मैं एडवोकेट जनरल था, तो मुझसे एक बहुत पेचीदा मैटर था। से मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कटिंग बंद हो चुकी थी। मध्य प्रदेश, उस वक्त छत्तीसगढ़ भी पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश था, 1/3 ऑफ मध्य प्रदेश पैरालाइज था उस वक्त जो थी, 1/3 इज फॉरेस्ट। तो यू फील आउट ऑफ कंट्रोल। 9 महीने से वो प्रयास कर रहे थे कि वो स्टे विकेट हो जाए। तब मैं एडवोकेट जनरल था, मैं उस प्रयास का पार्ट नहीं था। फिर एक दिन मुझे, बल्कि थके हारे मेरे पास आए, कहते हैं, विवेक, मैंने सब प्रयास कर लिया है, मैं स्टे विकेट नहीं करा पा रहा हूँ, चल तू कोशिश कर, कुछ कर सकता है तो मैंने कहा, साहब मैं उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट, दिस इज 1999-2000 की बात है, मैंने कहा साहब उस वक्त तक मैं इतना सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता था, पर आप कहते तो मैं चला जाऊंगा। यू नो व्हाट ही टेल्स मी? He said, tell the Chief Justice of India that the Chief Minister of Madhya Pradesh would like to stand and argue his case. Believe me, I told the Chief Justice of India, who happened to be my senior at one point of time, उनके अंडर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। मैंने कहा, सर, the Chief Minister of Madhya Pradesh wants to address you on Godavarman, the forest issue, आपकी परमिशन चाहते हैं। इस विवेक, उसकी जरूरत नहीं है, तुम खुद आर्ग्यू करो, एक दिन तुम चीफ मिनिस्टर से मैं अलग से मिल लूंगा। एंड दैट इज हाउ हरीश साल्वे केम इनटू पिक्चर। हम लोग ने मध्य प्रदेश की जितनी प्रॉब्लम्स थी बैठ के सॉल्व की, और 15-20 दिन बाद मध्य प्रदेश का अगेंस्ट जो स्टे था वो वेकेट हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लीडर हैज टू बी ऑल्सो फोर्थकमिंग एंड डेयरिंग। ही हैज टू ऑफर थिंग्स जो कि नॉर्मली कोई करता नहीं है। ममता जी ने प्रयास किया था during Bengal elections when she addressed the Supreme Court, and it had its impact, but Mamta ji lost ground for different reasons. उसमें manipulation of election was also a very big reason. जो SIR के नाम पे जो ये अभियान चल रहा है, it is of course impacting you, it is impacting your elections. और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन किसी की बात नहीं सुनता है, ऐसा इंस्टीट्यूशनल फेलियर तो मैंने अपने लाइफ टाइम ही नहीं देखा है। मैं तो 10-15 साल से जितने सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के सामने जा चुका हूं, कितनी सारी हम लोग पैरवियां कर चुके हैं, कितनी सारी रिलीफ्स हम लोग को दी जाती थी पहले बाद में। बट आज वो चीज हमको नहीं दिखती है। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन रद्द हुआ। नाउ इफ माय केस वाज बिफोर द इलेक्शन कमीशन, इफ यू रीड द रिप्रेजेंटेशन, वहां पर एक चार्ट होता है, उस चार्ट में जो कॉलम्स होते हैं उसको आप भर
सुरजेवाला साहब भी थे, सबने बहस की। उसके बाद 2 दिन तक क्वाइट थे। अच्छा, हमको ये भी पता था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमको एक लाइन में दिस केसेस। तो समटाइम्स वी फील इंडिया में जो सिचुएशन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू वांट टू फाइट a war machine, you have to be a machine also. You can't be, आपका preparedness उतनी होनी पड़ेगी जितनी की उस war machine की preparedness है।